startup screen ላይ there is title bar, there is a menu bar, there is the buttons so open an existing company እና create a new company የሚሉ በተኖች አሉ so we have to click on the create a new company አይደለም like when you click on the create a new company button then page3 will display the create a new company introduction window አይደለም ይሄ የኒው ካምፓኒ ክሬሽን ዊዛርድ ዊንዶ ያሳየናል ይሄን እናነበውና ኔክስት እንላለን create a new company choice of page3 company ሲመጣ page3 premium account 2010 እንደተመረጠ ኔክስት እንላለን ካምፓኒ ኔም ሲባል በስማችን ነው መከፈት ያለበት አይደለም ስለዚህ ሬጉላር ሴክሽን 3 የናንተን ሴክሽን IFRS ኮምፒውተር ትሬዲንግ ብለን ክሬት እናደርጋለን አድሬስ ላይን 1 ላይ will type what 6 ኪሎ the business type will remain corporation you can edit this information አይደለም ሜንቴን የሚባለው ሜኑ ላይ ሄዳችሁ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ካምፓኒ ኢንፎርሜሽን ብላችሁ ኤዲት ማለት ትችላላችሁ ኔክስት እንበለው create a new company setup አሁን ብዙዎቻችሁ እዚህ ጋር ተሳሳቱ ያያየው ነው we have to click the fourth option አይደለም build your own chart of accounts as it is designed for accountant ማጥራታችን ስለሆነ chart of account እናስገባው ይሄን መምረጥ አለብን ስንጨርስ 34 አካውንቶች መኖር አለባቸው 34 አካውንቶች መኖር አለባቸው so create a new company define account segments የሚለው right የኛ chart of accounts segmentation ስለሌለው simply next እንላለን create a new company accounting method ያው አክሩዋል ወይስ ካሽ ነው ከአክሩዋል መመረጥ ያለበት ይሄ መቀየር አይቻልም ማለት ሰዓትን በደንብ ተጠንቀንምለው posting method real time next እንላለን accounting periods አሁንኛ ያያየን ያለ ነው 12 monthly account periods ያለው ድርጅት ነው right እያንዳንዱ የፈረንጅ ካሌንደር መንስ እንደ አንድ ፔሪድ የተወሰደ 12 እያለ ነው ከዛ ውጪ ማረከ ፈለገ ታችኛው ምንጫ ነው እኛ ግን በዚህ እናልፋለን ፊዚካል ይራችን ጃንዋሪ 2020 ይሆናል ይሄ መቀየር አይቻልም right ስለዚህ ደም ባይተ ማስገባት አለብን then we'll say finish ልክ ፊኒሽ ስንል ካምፓኒ ዳታ ፋይላችን ከየት ይደረግልናል ብዙ ጊዜ ታይትል ባሩን ነው የምናየው ታይትል ባሩ ላይ ፒ3 አካውንቲንግ ሚል ከሆነ ወይ ዋናው ዊንዶ still we are on the software view አይደለም ቪዋችን ሶፍትዌር ቪው ነው የሚባለው ማለት ነው ታይትል ባሩ ላይ የድርጅት ስም ከሆነ የሚታየው ያለ ነው ካምፓኒ ውስጥ ነው ማለት ነው right so ካምፓኒ ቪው ማለት ያለጋችን ለምሳሌ ነው አሁን ያለው ሬጉላር ሴክሽን 3 IFRS ኮምፒውተር ትሬዲንግ የሚባለው ድርጅት ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው so we have to distinguish between what a software view and a company view ማለት ነው page3 setup guide የሚል ዊንዶ right appear አድርጓል እዚህ ጋር ይሄ ዊንዶ already guide ሊያደርጋችሁ ነው chart of account ጋር ያስጀምራችሁ ነው ግን እኛ ራሳችን ጋይድ ስላለን what you should do is to the left bottom do not show this screen at startup የምትል ቼክ ቦክስ አለች እሷን ቼክ ቦክስ ቼክ እናደርጋታለን ደግሞ እንዳይከፍትብን ማለት ነው ወርጊዜ እየከፈተ የሚያስቸግረን ነው ይሄ then በስተቀኝ በኩል right to the right there is about the close button we click on the close button so it will be closed then we'll go to the what the file menu አይደለም አሁን ይሄ ታይትል ባር አለ ከዛ ምን አለ ሜኑ ባር አለ ባለፈው ፋይል ጋር ሄዱና እንደዚህ አድርጉ ስለዚህ ተረስታላችሁ ስታቲክ ነው ሶፍትዌር ወይ አንዴ ከለመዳችሁ ነው right ታይትል ባር ሜኑ ባር so አይዋዥቅ ማለት ነው ሜኑ ከተባለ እዛች ጋር ብቻ ነው የሚኖረው ማለት ነው ግልጽ ነው የምንማረው ሜኑ ድሪቨን ስለሆነ ሜኑዎችን ስለሆነ የምንማረው ሜኑዎች ደግሞ አይንቀሳቀስ ቦታ አይቀይሩ ስለዚህ ይሄንን ስራ የምንሰራው እዚህ ሜኑ ውስጥ ነው ብለን ከመዘገብን ነው እስከ መጨረሻው ድረስ ማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ you have to be alert on that so አሁን ምን እናደርጋለን we close this company ለመዝጋት ፋይል ብለን እንደምንለው close company right file close company so this company will be closed so for this software this company is what now it's an existing company right? so we have to say open an existing company then we'll try to open it so now we have seen three things አይደለም how to create a company how to close a company how to reopen a company አይደል ሶስት ነገሮች አይተናል ማለት ነው ከዚህ በኋላ የምናየው አራተኛው ነው right the fourth thing that we are going to see is how to create users and assign password አይደለም so we'll go to the maintain menu then what we'll go to users then what set up security አይደለም so user ማስገባት ስንፈልግ ወይ user መጨመር ወይ መቀነስ ስንፈልግ ፓስወርድ መቀየር ወይ ማስተካከል ስንፈልግ maintain user setup security ብለን እንገባለን ማለት ነው so page3 will display the user security right your company window አይደለም ይሄን ዊንዶ ይከፍትላችኋል so እዚህ ዊንዶ ላይ at the middle show ምትል ሌብል አለች ከሷ አጠገብ there is a what list box አይደለም እሱ ላይ users in this company አድርገዋለሁ ልክ users in this company ታደርገው ባዶ ነው አይታችሁ ስለዚህ ነው so ሌላ ድርጅቶች እንደዚህ ብሎ ያመጣብኝ የነበረው ማለት ነው እኔ ጋር ግን ምንም አልገባም ለዛ ነው ገባ ስለ የሚገባው ወጣ ስለ የሚወጣው ማለት ነው so ምን እናደርጋለን to the right top there is what the new user button አይደለም when we click that create administrator የሚል ዊንዶ ይከፍታል so እዛ ላይ user name ሲል right ስማችሁን ጽፋላችሁ choose your password ሲል ስማችሁ እና ፓስወርድ ላይ
የፒችትሪ ፓስወርድ ፊቸር ኮምፕሌክሲቲ ሪኳየርመንት አለው አይደለም አንደኛው ሌንግዙ ነው one of the complexity requirements the length 7 characters ሚኒመም አይደለም ሌላኛው ደግሞ ስትራክቸሩ ነው አይደለም አልፋ ኑሜሪክ ነበር ያለው ማለት ነው እሱን ያሟላ ፓስወርድ እንጽፋለን ማለት ነው ሶ ያንን ፓስወርድ እናስገባለን then we close this and close ነው ማለት ነው ጨርሰናል ከዚህ በኋላ ሌላ ስራ አለ ባይዘ የአምስተኛ ስራ ላይ the fifth thing is to activate the auditorial አክቲቬት አድርጉት ይላል ፕሮጀክቱ auditorial አክቲቬት ማድረግ ልክ ዩዘር አይዲና ፓስወርድ ካስገባችሁ በኋላ ወደ ስራ መቀጠል የለባችሁም አንድ ጊዜ ይደረጋል ፋይል ክሎዝ ካምፓኒ ብለን we will what reopen the company by using our user ID and password ማለት ከዚህ በኋላ ትሬስ ማድረግ ይጀምራል አይታችኋል ዝም ብላችሁ ተቀጥሉ ግን አይመዘግብም ይሄ ፕሮሲጀር መጠበቅ መቻል አለበት ማለት ነው ከዚህ በኋላ ያንዳንዱ ስራ አሁን ዩዘር አይዲ እና ፓስወርድ አስገብቶ በሰራው ተሰራ ብሎ ይመሰክራል ራሱ ማለት ነው ዝም ብላችሁ ተቀጥሉ ግን ያንን ፕሪቪሌጅ አታገኙም ማለት ነው አንዴ ከተወጣ በኋላ ነው ያንን ሰራው ሶ አሁን ይሄን ጨርሰናል the sixth thing that we are going to do as per the project requirement is to maintain a general ledger chart of accounts አይደለም by the way ledger ነው ከዚህ በኋላ ምን ገነባው የመጀመሪያው ledger that we are going to build is the white board ላይ ተጻፈው general ledger ነው የሚሆነው general ledgerን ስንሰራ ሶስት ነገሮች ኤክስፔክት ይደረጋል እንደምንሰራ ማለት ነው አንደኛ የጀነራል ሌጀር ዲፎልት ማስገባት ሁለተኛ የጀነራል ሌጀር ሪከርድ ማስገባት ሶስተኛ የጀነራል ሌጀር ቢጊኒንግ ባላንስ ማስገባት ሰብስቲት ሌጀርም ስንሰራ ልክ እንደዛው ማለት ነው ይሄ ሲምፕሊፋይድ ፕሮጀክት ስለሆነ ዲፎልት የለውም ዲፎልት ምን ነበር ሲባል ዲፎልት is a common information that could apply for most of the accounts for example ላብላጫው ለሚሰራ ነገር ካላችሁ እሱን ደጋግሞ ለማስገባት ዲፎልት ነው ካልኩት ይቀበለኝና ምን ያደርጋል ፖፑሌት ያደርጋል ማለት ነው ካላችሁ ነው ይሄ ሶ እኛ ጋር የለንም ሌላ ነገር ማወቅ ያለብን ሪከርድ ነው ሁለተኛው እናስገባው ሪከርድ ደግሞ ስፔሲፊክ ኢንፎርሜሽን ነው ስፔሲፊክ ኢንፎርሜሽን ይባል የአካውንት ስም ሊሆን ይችላል አካውንት ቁጥር ሊሆን ይችላል አሁን እንደምናደርገው ማለት ነው ይሄ ሪከርድ ዲፎልትን ይሽራል ለምሳሌ በዲፎልት የሰጠውትን ነገር በሪከርድ መቃወም ይችላል ማለት ነውና የሚጸናው ሪከርድ ነው ሶስተኛው ደረጃም ታስገቡት ደግሞ ቢግኒንግ ባላንስ ነው የሚሆነው ማለት ነው እዚህ ፕሮጀክት ላይ ዲፎልት የላችሁ ሪከርድ እና ግን ምን ማለት ቢግኒንግ ባላንስ አላችሁ እሱ መፈጸም አለብን ማለት ነው እሱን ለመፈጸም እናደርጋለን we'll go to the maintain menu then what we'll go to a chart of accounts maintain ከዛ chart of accounts እናለን so ወረቀቱ ላይ በሰጠው መሰረት 11 10 for example በወረቀቱ መሰረት ምንድነው cash equivalence አይደለም equivalence ስለዚህ ሶስት ነገር ነው የጻፍኩት account ID ተጽፏል description ተጽፏል account type ተመርጧል cash ስለሆነ ማለት ነው ሲጨርስ ሴቭ ለዋለሁ ይሄን ጨረስኩ ማለት አይደለም ቀጥሎ ማስገባው 1140 ነው 1140 ወረቀቱ ላይ ትሬድ ሪሲቨብል የሚለው እኔ እንደዚህ ያስተካከልኩት አካውንት ሪሲቨብል አደረኩት እንዳምጣጣችሁ ነው ኋላ ላይ ስለዚህ በአጋጣሚ በትሬድ ሪሲቨብል አስገብታችሁት ከሆነ ሞዲፋይ አድርጉት ወደ አካውንት ሪሲቨብል ማለት ነው እዚህ ነው ሞዲፋይ አድርጉት ከዛ ሴቭ ላለሁ ይሄንን ጨርሻለሁ ቀጥሎ ማስገባው 1141 ነው እንደ ወረቀቱ ይሄ provision for doubtful accounts ነው እሱም የራሱ አካውንት ታይፕ ስለሌለው አካውንት ታይፑን አካውንት ሪሲቨብል መርጥለታለሁ ይሄ ችግር አለ ባይዘው ፒችትሪ አካውንት ታይፕ የሚፈልገው ኪኩብስም እንደዛው ነው የሚፈልጉት ኖርማል ባላንስ ሳይድ አሳይን ለማድረግ right they need the account type to what assign the normal balance side of that account ማለት ነው ለምሳሌ the normal balance side of an account receivable account is what debit አይደለም ኖርማል ባላንስ ሳይዱ ዴቢት ነው the normal balance side of what provision ከተባለን ግን it is what ክሬዲት አይደለም ኮንትራ ሪሲቨብል ስለሆነ ክሬዲት ነው የሚሆነው ሶ አሁን ይሄ ይጋጫል ማለት ነው ገዝ ነው ኋላ ቢግኒንግ ባላንስ ስናስገባ በኔጌቲቭ ማስገባት አለብን ማለት ነው ፕሮቪዥንን ሶ ቀጥሎ የምናስገባው 1150 ነው 1150 ኢንቬንቶሪ ነው ወረቀቱ ላይ እንደሚታየው ሶ አካውንት ታይፕ የራሱ አለው right አካውንት ታይፕ ላይ ክሊክ አድርጌ የአካውንት ታይፑን የመጀመሪያ ስፔሊንግ ኪቦርድ ላይ ብቻ ያመጣልኛል ባይዘው right ያፈጥመኛል እንደዛ ሲሆን ማለት ነው 1151 ወረቀቱ ላይ ማን ነው provision for stock impairment ይሄም የራሱ አካውንት ታይፕ የለውም since it doesn't have its own account type what we should select is what right inventory አይደለም the proxy accounts can be inventory አሁንም inventory ሲሆን ይጋጫል ባላንሱ ኮንትራ ነው ያኛው ይሄኛው ግን ማለት ኖርማል ነው ሶ እሱ ያወቅ እንዳለ ማለት ነው ወረቀታችሁ ላይ ምናልባት ይሄ ካልገባ እንዲገባ አድርጉት ማለት ነው ሶ ልክ በዚህ መሰረት 1210 ብለን እንቀጥላለን PPE ብሎ building ነው የሚለው ወረቀቱ ላይ right on the paper so the account type of this is what fixed asset so we'll say save the next one is what accumulated depreciation so this is C1 of this item አይደለም የራሱ ስለሆነ accumulated depreciation account type ስንባል accumulated depreciation ሴቭ እናደርጋለን C2 ላይ ወረቀቱ ዲስክሪፕሽኑ accumulated depreciation ቢልም እኛ ግን as a correction impairment እናደርገው ታብለን ነበር
So we make it impairment. So PP just like this ሁሉንም አስገብታችሁ ጨርሳላችሁ መጀመሪያ ማለት ነው። ካስገባችሁ ቼክ አድርጓቸው 34 መሆናቸውን ቼክ አድርጉ። በትክክል አካውንት ዲስክሪፕሽን እና አካውንት ታይፕ መግባታቸውን ቼክ አድርጉ። ሶ ልክ ስጨርስ ደግሞ ይሄኛውን ወደ ምን እንቀጥላለን? ወደሚቀጥለው ቢግኒንግ ባላንስ ወደ ማስገባት እንቀጥላለን ማለት ነው። So next to the save button there is what? A list button. When we click to the list button, the following what? 34 accounts must be listed ማለት ነው አይደል? እነዚህ 34 አካውንቶች ምን ማድረግ አለባቸው? ሊስትድ መሆን መቻል አለባቸው ማለት ነው። እንቀጥላለን። I will close this the account list window. I will close also the maintain chart of accounts. So next to this የምናደርገው ምንድነው? We have to enter the general ledger beginning balance አይደለም? beginning balance እናስገባለን። So in order to enter general ledger beginning balance, we'll go to the maintain menu and select chart of accounts again, right? Chart of accounts. So opposite to the account type in the maintain chart of accounts window, opposite to the account type there is what? Account beginning balance button አይደለም? እሱ ክሊክ እናደርጋለን። So when you click on the account beginning balances button, the select period window will be displayed አይደለም? There are two things that you have to do with respect to select period. Before you select the period, first you have to know your current period. ግልጽ ነው? period select ከማድረጋችሁ በፊት current periodችሁ ማወቅ አለባችሁ። ወረቀቱ ላይ right on the project document it is given that the current period is what? period 11 አይደለም? or November ተብሎ ሰጥቷችኋል። So the current period is what? November. But let us check whether or not, right, your current period is November. For example, in the history main window, there is a title bar, there is a menu bar, and there is a status bar, right? There is status bar. So status bar ላይ period 11 ይላል እኔ ጋር። እናንተ ጋር እንደዛ ይላል ወይ? is the question. ነው? So ማየት ካልቻላችሁ ምን አድርጉ? ይሄን ካንሰል በሉት፣ ይሄን ክሎዝ በሉት፣ right? ካንሰል ክሎዝ if you cannot see በሉና status bar ጋር ሄዱና መጀመሪያ ፔሪዳችሁን ቼክ አድርጉ ማለት ነው። So my question to you is, does your right status bar says period 11 ይላል ወይ? So period 11 ለማይላችሁ ሰዎች ከዚህ በኋላ ምን ሰራው ነው ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ደግሞ አለው on the status bar ማለት እዚህ ጋር ነው ያለው። title bar አለ፣ menu bar አለ, then what? there is a status bar, right? ወረድ ብሎ ማለት ነው። ወይንም ከላይ ወደ ታች አንደኛው፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ ባር ላይ ነው የምታዩት ማለት ነው። period 11 on the fourth bar there is what? period 11. So period 11 ማለት አለበት because the project document says that. ገጽ ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ የኮምፒውተራችሁ if the computer system date is different from that of what? the actual date, it may not say November, okay? So በዛ ጊዜ ምን እናደርግ? period 11 የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ወይንም whatever period የሚለውን ክሊክ አድርጉት እናንተ ጋር ማለት ነው። ገጽ ነው። period 11 ካለ አንቀይረውም ግን ለመማር ነው። So when you click that, change accounting period የሚል ዊንዶው ይከፈታል, right? A window called what? change account period will be opened. So you go and click period 11 11 የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ሄዳችሁ። ገጽ ነው። 11 የሚለውን ክሊክ ታደርጉ November 1 2020 to November 30 2020 ይላል ማለት this is your current period። ገጽ ነው። ካላለም እንዲህ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ገጽ ነው። በአጋጣሚ እንደው ካምፓኒ ክሬሽን ላይ ከተሳሳትን ፊዚካል ይር የሚለውን ጃንዋሪ 2020 ካላልን ላይመጣ ይችላል። ይሄም እሱ ካልመጣ ያ መቀየር ስለማይቻል you have to repeat the project ማለት ደግማችሁ መስራት አለባችሁ። ከመጣ ግን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት አሁን እንደምለው። ሶ ልክ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ምን እንደምትሉት you will say okay ስትሉት የሚከፈቱ ዊንዶዎች አሉ። ታገሱ። እኛ ኦሬዲ እዛ ላይ ስለሆነ ምንም አያደርገንም። እናንተን ግን አንደኛ ሪፖርቶች ፕሪንት ማድረግ ትፈልጋለህ የሚል ይመጣል። ኖ በሉት። ደግሞ ሌላ ጥያቄ ሁለት ጊዜ ነው የሚጠይቃችሁ። ሁለቱንም ኖ በሉና ቀጥሉ ማለት ነው። ሶ ልክ እንደዚህ ታደርጉት። አሁን ምን ማለት አለበት? period 11 አይደለም? ይሄ ይጠቅማችኋል። ከአሁን በኋላ የጀነራል ሌጀር ሪፖርት ፕሪንት ሲደረግ አይመጣላችሁ ማለት ነው። ትራንዛክሽን ስትመዘግቡ አይመጣላችሁ ለእናንተ ማለት ነው። ለምን? you are in a different period than us ማለት ነው። period 11 ካለ ግን ሁላችንም አንድ ፔሪድ ውስጥ ነው ያለነው ማለት ነው። ትራንዛክሽን ስንመዘግብም እዚሁ ፔሪድ ውስጥ ነው የምንመዘግበው እንደማለት ነው። ይሄ ግልጽ ነው። so let's continue. So I will repeat
right? I will go to the maintain menu, then what? I will go to chart of accounts. Maintain ከዛ ምን chart of accounts. Maintain ከዛ chart of accounts. So the maintain chart of accounts window will be displayed. Then in that window, right, opposite to the account type, there is what? Account beginning balance የሚል በተን አለ አይደል? account type ከምንመርጥበት TU በስተቀኝ account beginning balance አለ። እሱ ክሊክ አድርጉት። ልክ ሳደርጉት select period ትመጣለች አይደል? እዛ period ውስጥ ምን አልኳችሁ? የመጀመሪያው ስራ is to know your current period. ሁለተኛው ስራ ደግሞ to select the previous period. Know your current period and select the previous period. current periodአችሁን እወቁት፣ previous periodአችሁን ምረጡት ማለት ነው። ስለዚህ ለኖቬምበር previous ይባለው ኦክቶበር ነው አይደለም? መንዝ ስለሆነ ፔሪድ ያደረግነው ፌል መንዝ አካውንት ፔሪድ እየሰራን ስለሆነ ማለት ነው። ኦክቶበር ኖቬምበር ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ኖቬምበር ማለት 11 ከሆነ ኦክቶበር ማለት ስንት ይሆናል ማለት ነው? 10 ይሆናል። ሶ ኦክቶበር is the 10th month ማለት ነው። ሶ ስናስገባ from 10 ኦክቶበር ለማለት right from 10 1 20 through 10 31 20 ምን መፈለግ አለብን ማለት ነው። from October 1 2020 through October 31st 2020 ማለት ነው። that is our previous period. Therefore always know your current period and select the what? The previous period. Okay, so in that case we will look for that right in the select period window. ፈልጉት እዛ ውስጥ from 10/1/20 from 10/1/20 through 10/31/20. This is the correct period. So when you do that, page 3 will open chart of accounts beginning balance window አይደለም? In that window there is what? Shortcut, right? Toolbar, right? There is the shortcut what? Buttons, cancel, okay, and so on. Then there is a label. Label እናነባዋለን። cancel, okay ከሚለው ስራ ያለው ማለት ነው። Beginning balances as of October 31st, right? That's perfect by the way. October 31 ማለት end of that period is what? Beginning of this period ማለት ነው አይደለም? አታችኋል። current period ብትመርጡት ኖሮ ኖቬምበር 30 ያዘለለባችሁ ነበር ማለት ነው right? You will skip your period if you had you selected the current period. ስለዚህ ሁሉ ጊዜ know your current period, select the previous period. ግልጽ ነው? So now you can enter what? The beginning balance. For example, for cash and cash equivalents is 10,000 on the paper. For account receivable it is 16,800 on the paper. For provision for doubtful accounts ወረቀቱ ላይ it is what? Credit 3,100 አይደለም? But as you see, P3 doesn't provide you what? The credit side. አይደለም? ክሬዲቱን ዘግቶባቸዋል። ክሬዲት ማለት ላያቢሊቲስ ኢኩዊቲ እና ኢንካም ክሬዲቶች ናቸው። አሴት እና ኤክስፔንሶች ዴቢቶች ናቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ ነው እንደዚህ አይነት ሲያጋጥመን what we have to do is what? We have to tell P3 that it is a contra account by giving it a negative sign. ስለዚህ ነው ወረቀቱ ላይ ክሬዲት ላይ ነው የሚታየው። እዚህ ግን ክሬዲት አልተሰጠንም፣ ተዘግቷል። ለምን ተዘጋ ደግሞ ከተባለ አካውንት ታይፑን አካውንት ሪሲቨብል ስላልነው አካውንት ሪሲቨብል ዴቢት ባላንስ ስላልነው አሴት ስለሆነ ኖርማል ባላንስ ላይ ዴቢት ስለሆነ እንደዛ ያደረጋባችሁ ማለት ነው። ሶ ኢንቬንተሪ እናስገባለን፣ ዴቢት ነው። provision for stock impairment ተመሳሳይ ችግር ያጋጥማቸዋል አይደል? ክሬዲት ነው ወረቀቱ ላይ on the document is credit but in page 3 you are provided with the debit side ማለት ነው። ታቻችኋል። ስለዚህ ኔጌቲቭ አርጋችሁ ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። ቢልዲንግን 52500 ብለን እናስገባለን። 20125 20125 2375 25000 25000 180,000 125,291 120,000 6,555 130,000 6,140 6,140 80,000 20,000 6,500 8,333 99,570 192,000 192,000 for retained earnings we have to enter 173,311. Therefore on the paper you have to correct it. Okay, retained earnings ወረቀቱ ላይ right on the document says what? 300,000 171. cancel that one. 300,171 ነው የሚለው ወረቀቱ እሱን ሰርዙት።
173311 በል 173,311 ሶ ወረቀቱን አስተካክሉት right 173,311 so the debit total is 640,200 the credit total is 640,200 and it is in accordance with the document አይደል ከወረቀቱ ጋር መናበብ መቻል አለበት debit እና ክሬዲቱ by the way right if the debit is not in balance with the credit the trial balance will show you what a difference zero አይልም right trial balance difference እያያችሁ ሴቭ አትበሉ ወይንም ኦኬ አትበሉ ኦኬ trial balance difference ካለ መጀመሪያ ፈልጉ ልዩነታችሁ ኦኬ ካላችሁት እምቢ አይላችሁም በታች ጋር ጽፎላችኋል difference posts to beginning balance equity ይላል ልዩነቱን beginning balance equity ባለ አካውንት ፈጥርና እዛው ውስጥ አስቀምጣለሁ ያላችሁ ነው ያለው ግልጽ ነው ስለዚህ if I see a beginning balance equity in your document then what you have saved a general ledger without what first being balancing it ማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ make sure that the debit total is equal with what the credit total and the trial balance difference is how much 0 trial balance የሚለው 0 መሆኑን ቼክ አድርጉ 640 0 ይላል አይደል ከዛ ደግሞ ከወረቀቱ ድምር ጋር መታረቅ አለበት you have to reconcile it የወረቀቱ ስትመለከቱ ስንት ነው የሚለው right on the document it says what 646,300 አይደለም 346,300 ነው የሚለው therefore there is a difference አይደለም there is a difference of how much 6,100 by the way ምንድነው የ6100 ከተባለ 3,100 for what provision for doubtful accounts and 3,000 of what provision for stock impairment in total 6,100 needs to be recorded on the credit side አይደለም but instead of recording it on the credit side what we have done is what we have deducted it from the debit side አይደለም ስለዚህ ሁለቱም ጋር 6,100 ዝቅ ብሎ ይታያል ማለት ታርቆልናል ግልጽ ነው ዋናው ነገር ለሶፍትዌሩ ኮንትራ የሚል መልእክት ከለታል ተቀብሎታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን just to check ግን ተቀበለም የሚለውን ለማረጋገጥ ኦኬ ልና ይሄን ክሎዝ ልና ወጣለሁ ከዚህ ተመልከቱ ኦኬ ብዬ ክሎዝ ብዬ ወጣና reports and forms general ledger የሚል አለ reports and forms general ledger then there is a the general ledger trial balance ልክ እሱን ደብል ክሊክ አድርገው አይታችኋል ኤግዛክትሊ ወረቀቱ ጋር ያለው ባላንስ መጥቷል ስትጨርሱ reports and forms የሚል ሜኑ አለ እዛው general ledger የሚል ኦፕሽን አለ እሱን ስትከፍቱት select report or right የሚለው ላይ ፎርም የሚለው ላይ ውስጥ ገቡና general ledger trial balance ደብል ክሊክ ብታደርጉት just simply ያሳያችኋል ይሄው provision for doubtful accounts credit 3100 provision for stock impairment credit ምን 3000 ብር ያሳያል ማለት ነው ግልጽ ነው ይሄ መምጣት አለበት so let us close the general ledger right trial balance report and let us close this window now what we do is so let us close the general ledger right trial balance report and let us close this window now what we do is we go to what maintaining the customer ledger as you have said customer ledger is subsidiary to which account የማን subsidiary ነው customer ledger accounts receivable አይደለም so the sum of what individual customer beginning balances must be equal with what the general ledger account receivable balance አይደለም so እሱን ቼክ ካደረግን let's continue so go to the maintain menu then go to customers/prospects option the first option so page 3 will open the what the maintain customer/prospects window አይደለም window ይከፍትልናል so on that window when you are asked for the customer ID the first customer is what C01 right C01 customer ID ስንባል C01 the name of this customer is what K right K there is the general folder tab right these are known as folder tabs there is a general folder tab there is a contacts folder tab addresses folder tab okay we call them folder tabs on the general tab right general ላይ ሆኑና on the billing address you type what the address of this customer it is Saris right so we type Saris the next thing is you go to the sales info tab sales info የሚል tab አለ እዚህ ጋር sales info tab okay you click that on the sales info tab it says general ledger sales account right this is a required field by the way when we make a sale to a customer we debit the customer and account receivable አይደለም when you make a sale on account to a customer we debit what account receivable and the customer and we credit what sales and other income አይደለም so from the general ledger you call what
sales and other income. Therefore, here the general ledger sales account, you click here, right? Or you can right click on it and look for what? 11, no, since it's the sales, select what? 41, 10, right? 41, as is our sales in what? Other income account. You know? So, in order to create a customer and the customer create in this specific project, there are 4 records that you have to enter. አራት ሪከርድ ማስገባት አለባችሁ ከስተመሩ ክሬት ለማድረግ. The first one is customer ID, the second one is customer name, the third one is customer address, the fourth one is the general ledger sales account ማለት ነው. The general ledger sales account is what? 41 10 የሚባለውን ከቅድሙ ያጣሩታላችሁ. by the way ፒሲ ላይ ከዚህ ቤት ያለውን ካልሰራችሁ ቀጥሎ ያለውን አሰሩ አይታችኋል. በቃ የተሳሰረ ይመጣል አሁን ከዚህ በኋላ everything የተሳሰረ ይመጣው. general ledgerን ያልገነባ ሰው subsidiary ledger መገንባት አይችልም ማለት ነው. So ይሄ ከተስማማን you will say save ትላላችሁ. And you continue to the second customer. The second customer is C02. C02, his name is B. His address is, you come back to the general tab and type the address of this customer, Piazza. It is Piazza. Then what? On the sales info, the general ledger sales account 41 10 41 10. Again, to create the second customer, አራት ሪከርዶች ተመዘግባላችሁ. customer ID C02, customer name B, customer address general tab ላይ ያለው አይደለም ፒያሳ እና general ledger sales account ስትባሉ 41 10 ገዘ ነው። ከነዚህ አሁን ካወራቸው ውስጥ ሁለት ነገሮች required ፊልዶች ናቸው. customer ID እና blue, the ones that are highlighted in blue አይታችኋል. አስትሪክስ አለማት required field ነው. ያለዚህ customer create ማድረግ አይቻልም. GL sales account ብሉ ነው አይታችኋል። ወይንም አስትሪክስ አለው ምንድነው? this is a required field ማለት ሁለቱ ካልገቡ ሴቭ ማሰራት አትችሉም ማለት ነው። ሁለቱ ካስገባችሁ ግን ሌላ ኦፕሽናል ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው። እኛ ግን ስለምንፈልጋቸው ነው ሚኒመም እነዛን አስገብተናል. so we'll say save, then we'll say list. save ብላችሁ ሊስት በሉ. so customer list ስንት ሆነ አለባቸው? there must be what? two customers listed አይደለም? ግልጽ ነው። ሁለት ከስተመር ሊስትድ ሆኖ መታየት መቻል አለባቸው ማለት ነው። so let us close this. let us also close this. so now we have maintained what? customers አይደለም? የከስተመር ሪከርድ ጨርሰናል ማለት ነው። ቀጥሎ ሲባል እንደምናደርገው የከስተመር ቢግኒ ባላንስ ደግሞ እናስገባለን። so go to the maintain menu, go to customers/prospectus. the maintain customers/prospectus window will be displayed. this window will be displayed. so in that window there is the history tab. history የሚል tab አለ። history የሚል tab አለ። there is a history tab. in the history tab there is what? the customer beginning balance የምትበታለች right to the right bottom of what? the history tab. በስተቀኝ በታች በኩል የምትመለከቱ customer beginning balance ይላል አይደል? ክሊክ አድርጉት። so when you click that, customer beginning balance window will be displayed for you. ይታያል። so in this window there are two tabs. one is the customer balances tab. አንደኛው የከስተመር ባላንስ tab የሚለው ነው። the second one is what? the invoices for tab, which is currently inactive አይደለም? ስለዚህ ሁለት tab ነው ያለው። ከስተመር ባላንስ የሚል አሁን ላይ አክቲቭ የሆነ invoices for የሚል ደግሞ አሁን ላይ አክቲቭ ያልሆነ አለ ማለት ነው። therefore in order to enter customer beginning balance there is a pattern that you have to follow, right? መከተል ያለብን ስፔሲፊክ የሆነ ፓተርን አለ። right top there is what? customer balance. በስተቀኝ በኩል ያለው tab አለ አይደለም? right tab top ብላችኋል። እሱ ምን ይላል? ከስተመር ባላንስ ይላል አይደለም? እሱን ክሊክ እናደርግና then right bottom ክሊክ እናደርጋለን። right bottom is what? the customer አይደል? then left top ክሊክ እናደርጋለን። left top ማለት invoices for C01 አይታችኋል። አሁን አክቲቭ ነው። invoices for C01 came ነው አሁን አክቲቭ ነው። ስትጨርሱ you go back to what? right top customer balances, then you go to what? the second customer, then you come back to what? left top invoices for, then you will enter the beginning balance. so ደግሞ አለው the specific pattern is ቀኝ ላይ ቀኝ ታች ግራ ላይ ግራ ታች እንደማለት ነው። ቀኝ ላይ ከስተመር ባላንስ ነው። ቀኝ ታች ከስተመር መምረጥ ነው። ግራ ላይ ኢንቮይስስ ብሎ እዛ ከስተመር ላይ ማስገባት ነው። ከዛ ደግሞ እንደምናደርገው right ግራ ታች ቴብል አለች ቴብል ላይ መሙላት ነው። ልክ ስንጨርስ ቀኝ ላይ ገመጣለን። ቀኝ ላይ ቀኝ ታች ግራ ላይ ግራ ታች ብለን እንጨርሳለን።
በሌላ አባባል እዚህ ቴብል ላይ አንድ ከስተመር ለዚህ ፕሮጀክት ባወራ ስፔሲፊክ ሆኜ ከአንድ በላይ መስመር መጠቀም የለብንም ማለት ነው። ከአንድ በላይ መስመር ተጠቀማ ስህተት ነው። ሁለት ከስተመር ላይ ሁለት ቢግኒንግ ባላንስ ላይ ያለን፣ ስለዚህ በዙር ነው የምናስገባላቸው ማለት ነው። ደግሞ አሁን ስራውን የሰራው አሳያችኋለሁ። ፈርስት አይ ዊል ክሊክ ኦን ዋት ከስተመር ባላንስስ ራይት ቶፕ ራይት ከስተመር ባላንስስ ዘን ሰከንድ ራይት ቦተም አይደለም ሚኒንግ አይ ሴሌክት ዘ ከስተመር ዘን ሌፍት ቶፕ ኢንቮይስስ ፎር ሲጂር1 ኬ ሆነ አይታችኋል ስለመረጥኩለት ማለት ነው። እሱ ክሊክ አደርገዋለሁ። ሶ ናው ዘ ኢንቮይስ ነምበር ኢዝ 51 the date is by the way p3 has got its own date format አይደለም month date year ነው ኤምኤም ዲቫይ ባይ የሚወስዱ አይደለም። ግራ ከገባችሁ ግን ዝም ብላችሁ ራይት ክሊክ አድርጉበት። ዴቱ ላይ ክሊክ አድርጉና ራይት ክሊክ አድርጉ። it's provided with a calendar ነው። ዴቱ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ከፈለጋችሁ shift question mark ከፈለጋችሁ ራይት ክሊክ ይቀላል። so when you make a right click ካላንደር ይመጣል ማለት ነው። so this is a month chevron ይሄ የይር ሼቭሮን ነው። ይር ማንቀሳቀሻ ነው። this is a month chevron and this is date አይደለም። እኛ የምንፈልገው ኦክቶበር 31 ነው ወረቀቱ እንዳለ right it's as indicated in the document so ባክ ለውና ኦክቶበር ምን 31 ነው መርጠለታል። then the data have a purchase order number the amount of the first customer is 7300 the a/r account the account receivable account is 1140 አይደለም ስለዚህ ላችኋል account receivable account ጀነራል ሌጀር ላይ እነዚህ ሌጀሮች እነዚህ ከስተመሮች ኮንትሮል የሚያደርጋቸው አካውንት ነበር እሱ 1140 ነው እሱን መርጠለታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ደግሞ አለው ምን ያደረኩት ከስተመር ባላንስ ጋር ሄድኩና ታች ጋር ከስተመር መርኩትና ግራ ላይ መጥቼ ኢንቮይሱን ተጫንኩትና ታች ጋር ምን አደረኩ ኢንቮይስ ቁጥር አስገባው ወረቀቱ ላይ 51 ሰጥቶኛል እሱን አስገባውለት ዴት ተባልኩኝ ራይት ክሊክ አድርጌ በካላንደሩ ዴቱን መረጥኩለት ከዛ አማውንት ሲባል ወረቀቱ ላይ 700 አስገባውለት አካውንት ሪሲቭል አካውንት ላይ 1140 መረጥኩለት ማለት ነው። ይሄ ለአንደኛው ደንበኛ ነው። ለሁለተኛው ደንበኛ አሁንም ቀኝ ላይ ቀኝታች ግራ ላይ ግራታችን የሚሰራው ማለት ነው። ቀኝ ላይ ቀኝታች ግራ ላይ ግራታችን ስለዚህ ማረጋለሁ ቀኝ ላይ ማለት ከስተመር ባላንስ ነው። ቀኝታች ማለት ከስተመሩ መምረጥ ነው። ግራ ላይ ማለት ኢንቮይስስ ፎር ሲጀሮቱ ቢ ብሎ መምረጥ ነው። ግራታች ማለት ደግሞ ማስገባት ነው ማለት ነው። ሶ 52 ዴት ራይት ክሊክ አደርጋለሁ መንዙን አጀስት አደርጋለሁ it is October 31st the amount is what 9500 the account receivable account is 1140 1140 አስገባለሁ 1140 ደግሞ አለው the invoice number is 52 the date is what October 31st the amount is 9500 the account receivable account is what 1140 ማለት ነው ነው። ስለዚህ ካያችሁ አንድ መስመር ነው እንደምን ተጠቀምኩት እንደማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ስለምትሳሳቱ ነው ደጋግሜ ማለት ነው right ነው ስለዚህ you make mistake by entering all the beginning balances for one customer ማለት ነው። በቃ አንድ ደንበኛ ላይ ብሮሳክ ይሰፍታል ማለት ነው right እዚህ ስፔሲፊክ ፕሮጀክት ላይ እያንዳንዱ ከስተመር has got only one invoice therefore one ላይ መጠቀም ያለበት ማለት ነው። so customer balances invoices for customer balances invoices for ይሄ ነው። so ይሄን ስንጨርስ እናደርጋለን save እና we'll say save. By the way if you see the customer balances total it is 60800 አይደለም this amount is the same as what general ledger controlling account balance አይደለም እዛም 1600 ነበር የነበረው ነው። so when you finish this say close when you finish this say close. so how to enter vendor right so on the project document go please to page 4 አይደለም ገጽ 4 ጋር ሄዱ ገጽ 4 ላይ I think there are vendor datas የቬንደር ዳታ አለን maintain the following customer and enter their beginning balances last time ሰርተናል ሲ ብለን ዲ ላይ maintain the following vendors and enter their beginning balances አዛት የሚል አለ ማለት ነው። so today we are going to do that okay so there are how many vendors listed ስንት አሉ ወረቀቱ ላይ there are two right v01 and v02 አይደለም እና ፒ ይባላሉ ቦሌ እና ሜክሲኮ የሚኖሩ ናቸው ኢንቮይስ ነምበራቸው 992 ነው ኢንቮይስ ባላንሳቸው 3600 and 2400 the sum of that is how much 3600 ሲደመረው ይችላል ስንት ነው 6000 አይደለም ይሄ እዛው ጋር ገጽ 5 ላይ ያለው የአካውንትስ ፔብል እና አካውንት ባላንስ የምንመለከተው 6000 ነው። ስለዚህ የቬንደር ሰብሲዲያሪ ወይም ቬንደር የአካውንትስ ፔብል ሰብሲዲያሪ ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ አካውንትስ ፔብል የቬንደር ሰብሲዲያሪ ኮንትሮሊንግ አካውንት ነው ማለት ነው። እንት ነው ሲወራረሱ ሶ በዚህ ከተስማማን go to the maintain menu maintain ጋር ሄዱ then go to vendors maintain ጋር ሄዱ ከዛ vendors ጋር ሄዱ page 3 will display the vendor window አይደለም maintain vendors የሚለው window ያሳያችኋል so vendor id ታይፕ እናደርጋለን አይደለም type v01
vendor ID, type V01, name, type E, on the mailing address, Bole. On the right, there is expense account, right? There, from the general ledger, select 1150 inventory. Even if the software says expense account, by the way, when you buy items from vendors, asset or inventory has to be debited under the perpetual inventory system. እኛ የምንከተለው perpetual inventory system ነው። በperpetual inventory system ግዢ ሲፈጸም ኢንቬንተሪ ነው እንጂ ዴቢት የሚደረገው ፐርቼዝ የሚባለው ኮስት ኦፍ ሴልስ ወይም ኤክስፔንስ አካውንት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ኤክስፔንስ ይላችሁ እናንተ ግን 1150 ምረጡለት ኢንቬንቶሪ። ሶ አራት ነገር ነው ያደረግነው። ቬንደር አይዲ ጻፍን፣ ቬንደር ኔም ጻፍን፣ ሜሊንግ አድሬስ አስገባን፣ ኤክስፔንስ አካውንት 1150 አለ። if you do so, then the next is to click on the save button. እሱን ካረጋችሁ በኋላ እንደምንለው ሴቭ ነው የምንለው right? we'll say save. እንቀጥል so we will enter the second vendor. save በሉና ሁለተኛውን እናስገባለን። the second vendor is V02, right? his name is P, his mailing address is Mexico, and the expense account is again 1150. አሁንም ከዚህ ቬንደር መንገዛው ዕቃ ኢንቬንቶሪ ስለሆነ 1150 so again here we have entered the 4 records አይደለም አራት ሪከርድ ነው ያስገባነው። the first field is vendor 02, the second field is name, the third field that we have filled is Mexico, the fourth one is what? expense account 1150, right? so when we finish we will say save. ስንጨርስ ሴቭ እናለን። next to the save button there is a list button አይደለም ሴቭ በስተግራ ላይ ምን አለ? ሊስት አለ። so two customers are what? listed. ሁለት ከስተመር ሊስት ተደርጓል። one is V01, sorry ሁለት ቬንደር ሊስት ተደርጓል። one is V01, the second one is what? V02. so we'll say close, again we'll say close this. so this is done አይደለም እንጨርሰናል። so now we will continue to enter vendor beginning balances. ቁጥሮቹን እናስገባለን ደግሞ አሁን vendor beginning balances. so go to the maintain menu to do that, then go to what? vendors. maintain ጋር ሄዱ፣ ከዛ vendors ጋር ሄዱ። maintain then vendors. so history will display the maintain vendors window አይደለም maintain vendors window ያሳያችኋል። so it should be on this vendor window that we are going to enter what? beginning balance to አይደለም እዚሁ ነው የምናስገባው። so do you remember which tab do we use to enter customer beginning balance? history አይደለም so again go to the history tab. okay አሁንም history ጋር ሄዱ። so this is the history tab, right? to the right bottom there is what? vendor beginning balance, right? we click that, so history will display the vendor beginning balance button. so there is a what? a pattern, right? to enter the beginning balance, right? right top vendor balances, right bottom select one of the vendors, go to left top purchase from V01E, then on the invoice number we type 91, on the date we right click, right? then we'll change the date. the amount for the first vendor is 3,600. the A/P account is 2110, right? accounts payable account general ledger ላይ 21 ነው። so when you finish this, right? ይሄ ልክ ስትጨርሱ ቀኝ ላይ ቀኝ ታች አይደለም ክሊክ የምታደርጉት አንዱ ቬንደር ክሊክ አድርጉ፣ ከዛ ግራ ላይ ጋር እሱ ጋር አስገቡ ማለት ቴብሉ ላይ ያንዱ ስትጨርሱ አሁንም you get to what? vendor balance አለ ደግማችሁ you go to the vendor balances, then you select the second vendor, then you go to what? purchase from V0 to P, then you enter there, right? 92. the date would be as per the calendar October 31st. the amount would be 2,400. A/P account is 2110. then you go to what? vendor balances. go to vendor balances. so when you look at this, the sum of the subsidiary ledger vendor balances is equal to 6,000, which is equal to what? the general ledger controlling account balance አይደለም ከአካውንት ፔብል ጋር አንድ ነው የሚሆነው። so ይሄን ስንጨርስ እንቀጥላለን አሁንም right?
So say save when you finish. Save balloon, then say close. Save, close, then close. So as per the project document, you go to E, right? E is inventory items. E is inventory items. So maintain the following inventories and what integer beginning balances is the instruction, right? As at October 31st. So maintain and enter the following inventory, right? And integer beginning balance ነው የተባልነው። ስንት እቃዎች ይታያቸዋል? On the project document there are how many items? ሁለት አይደለም። one is M01, the second is M02. item class both are what? stock items አይደለም፣ ኢንቬንተሪብል ናቸው ለማለት ነው። ወይንም የተለያዩ አይነት ስቶክ አይተሞች አሉ፣ አይተም ክላሶች አሉ። ላይክ አሴምብሊ፣ ማስተር አሴምብሊ፣ serialized item የተባለ we have got many. item description is what? B and H ናቸው አይደለም። the unit of measure አንዱን በካርቶን ነው አንድ እያለ የምንቆጥረው፣ አንደኛውን እያንዳንዱ ፒስ ነው የምንቆጥረው ኢች እያለ ማለት ነው። ኮስት ሜተድ ስትመለከቱ ምን ይላችኋል? FIFO for the first item and LIFO for the second item አይደለም። by the way this company is adopting IFRS አይደለም። as you know under IFRS the last in first out is not what accepted አይደለም። due to that we cannot enter this one. see ይሄን ማስገባት አትችሉም። this is gap general accepted accounting principle እንደዚህ የሰሩት ማለት ነው። so what they have done is what they have make analysis, right? ገዘነ ዶክመንቱን ብታነቡት አናሊሲስ ሰርተው ምን አድርጓል ማለት ነው? they have prepared another inventory balance ማለት ነው። page 5 ቦታም ላይ ታገኙታላችሁ። ሌላ የኢንቬንተሪ ራይት አይተሞች ዝርዝር የሚያሳይ ቴብል አለ። አገኛችሁት? አለ አይደለም? so for M02 ኮስት ሜተዱ እንደሚለው አቨሬጅ አይደለም። and the balance ብትመለከቱ አሁን 7000 plus 5000 is what? 12000 which is in compliance with the inventory balance አይደለም። ጀነራል ላይ ከገባው ጋር ይናበባል። እሱ የቀድሙ ጋር ይናበብ ነበር። ለምን ሲባል ያኛው ጋፕ ነው፣ የኛው አይፋርስ ነው። so let's go to what? maintaining our inventory items. so go to the maintain menu. maintain ጋር ሄዱ። ከዛ go to the inventory items. maintain ከዛ inventory items. then page 3 will display the maintain inventory items window, right? so it is in this window that we are going to enter the inventory items. so item ID we say what? M01, right? the description M01, right? the description of that item is B. the item class we say this is what? stock item. so on the price level we type what? 400. on the last unit cost we type what? 200, right? on the project document this is given as what? cost slash price የሚያለ ቢኒ ባላንስ ዳታ የሚለው ስር cost slash price ያለ አይደለም። ኮስቱ 200 ነው፣ ፕራይሱ 400 ነው። by the way በፒች 3 you can provide a fixed price like this 400 ብላችሁ or cost last cost plus የሚል ፎርሙላ አለው ራሱ በሱ ማስገባት ይቻላል። last cost plus ወይንም ማይነስ የሆነ ፐርሰንት ማድረግ ይችላልችሁ። ስለዚህ የፈለጋችሁትን ያህል ፕራይስ በፎርሙላ እንዲሰራ ማድረግ ይችላልችሁ። ስለዚህ ነው ከእናንተ የተጠበቀባችሁ እቃው የተገዛበትን መናገር ብቻ ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ማርካፑን ኢን አብሶሉት ፊገር ወይንም ኢን ፐርሰንት ብትሰጡት እየጨመረ መስራት ይችላል ለማለት ነው። እኛ ግን አሁን እየተጠቀምን ያለ ነው ፊክስድ ፕራይሲንግ ነው፣ right? 400 ብለናል ማለት ነው። so the stocking unit or measure we say what? carton. the GL sales account would be 4110, right? ጀነራል ሌጀር ላይ ሽያጭ በ4110 ነው የሚመዘገበው። the GL cost of the GL inventory is what? 1150 አይደለም። ኢንቬንተሪያችን 1150 ነው የሚባለው። the GL cost of sales is 5110 ነው የሚባለው። አይታችኋል። ልክ እናንተ ስትመርጡለት ከውስጥ ትክክል የተሰራችሁ ያወጣላችኋል አካውንቶች አይደለም፣ ጽሁፋችሁ ስማቸውን ሴልስ ኤንድ አዘር ኢንካም ኢንቬንተሪ እና ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ነው የምንለው ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ እቃ ስንሸጥ በፐርፔቹዋል ኢንቬንተሪ ሲስተም ሪሲቨብል ዴቢት ይሆናል። ግልጽ ነው። ሴልስ ክሬዲት ይሆናል። ሴልስ ኤንድ አዘር ኢንካም ማለት ነው በእኛ ኬስ። ከዛ ደግሞ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ዴቢት ይሆናል፣ ኢንቬንተሪ ክሬዲት ይሆናል ማለት ነው። እሱን እየነገራችኋለሁ። አራት ኢንትሪ ያሳልፍ ነው። አንዱን አውቀዋለሁ፣ ሶስቱን ስጡኝ ያላችሁ ሶስቱን በዚህ አሁን በሰጠነው መልክ እንሰጣለን ማለት ነው። ሶስቱን አሁን በሰጠነው መልክ እንሰጣለን። ይሄ ግልጽ ነው። so when we finish what we do is we say save. by the way save ስንል ሁለት ነገሮች መቀየር አይቻልም። አይታችኋል። ሴቭ ከማለታችን በፊት ወቁት the first thing that you cannot change is item class. item class ቅድም እንዳልኳችሁ የኢንቬንቶሪ ባህሪው ነው የሚናገረው። ምን አይነት ኢንቬንቶሪ ነው? ብዙ አይነት አይተም ክላሶች አሉ። ግልጽ ነው። አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ኤሮፕሌን ከሆነ የምንሰራው ኢንጂኑን ማስተር ስቶክ አይተም ልንለው እንችላለን። እዚህ ስትገቡ የተለያየ ማስተር ስቶክ አይተም አለ፣ ሲሪያላይዝድ ስቶክ አይተም አለ። ለምሳሌ ስትገጥሙት ቁጥር 1 ቁጥር 2 ቁጥር 3 እያለ ይመጣ ከሆነ
እናንተ ታስገቡት እንደዛ ታስገቡታላችሁ ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ባይዘው ቢል ኦፍ ማቴሪያልስ የሚላል መገንባት ይችላልላችሁ አይደል በቢል ኦፍ ማቴሪያልስ ይሄን ዕቃ 2 ይሄን 4 አምጣና ገጥመን መኪና እናደርጋለን ማለት ስለዚህ የመኪናውን ኮስት ቢልድ ያደርግላችኋል ማለት ነው ለዛ ተብሎ የተገቡ አሉ እኛ ስቶክ አይተምንም ነው አንድ መቀየር ማንችለው እሱን ነው ሁለተኛ ራይት አታችኋል አሁን እሱን ስለከነከፉል ነገር ረብሾብኛል ሌላኛው መቀየር ማለት ይችላል ኮስት ሜተር ነው ፊፎ ከሆነ አሁን ነው መግባት ያለበት በትክክል ከሰዓትን ኋላ ማስተካከል ይከብደናል ለምን ይከብደናል ከተባለ ትራንዛክሽን መዘግባለን ከዚህ በኋላ አታችኋል ስለዚህ ይተቀማል ስለሚተቀመው ሮል ባክ አድርገን ካልመጣን መስተቀር እዚህ ጋር ያለው መነካካት አንችልም ማለት ነው ስለዚህ በትክክል ከሰራን አሁን ነው መስራት ያለብን ከሰዓትንም ስህተታችን መታረም ያለበት አሁን ነው ማለት ነው ወደዛ ካለፍን በኋላ ካምፓኒ ከእንደገና መስራት ነው እንጂ የሚጠበቅብን ለማስተካከል በጣም ይከብደናል ማለት ነው ሶ ይሄ በትክክል ከገባ 400 200 ፊፎ 41 10 11 50 51 10 የሚለው ከገባ ሴቭ በሉት ሴቭ ልክ ሴቭ ስትሉ እና አስተውሉ አሁን አይታችኋል አይተም ክላሱ ቆመ በቃ አይታችኋል እና ኮስት ሜተድ ፊፎ የሚለውን ቆመ ይሄንን መመክራችሁ ለኤም01 አይደለም ኤም02 ላይ ተሳሳቻላችሁ ያኛውን አስገብታችሁ ተሳሳቻላችሁ ማለት ግልጽ ነው ያኛውን አሁን ቅድም ያየነው ፔጅ ላይ ያለው አይደለም ኢንቨንተሪ ዳታ እሱን አስገብታችሁ you could be right trapped there ማለት ነው ዛን ጊዜ እንደዛ ካጋጠማችሁ ቶሎ እዚሁ አስተካክሉ እንጂ ወደፊት አትቀጥሉ ማለት ነው so the second item is M02 its name is H it is price is 55 it is last unit cost is 25 actually the cost method is average right it's not LIFO it is changed each the stocking unit or measure is each the jail sales account the jail inventory account the jail cost of sales account has to be there then we'll say what save sunum save right sunum save so when you finish say list so there should be what two inventories listed okay you see when I see the first item the price level 1 is not entered እዚህ ጋር ማስተካከላታችኋል ሊስት ትሉ ፖስት ኦዲት ነው ከሰራሁት በኋላ እስቲ ምን ይመስላል ይሳየው ፕራይስ ሌቭል 1 ጋር 0 ይላል ታስቻለሁ ማለት ነው ደብል ክሊክ አደርጋለሁ right ሲከፍትልኝ እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ ማለት ነው 400 አስገባለሁ ማለት ነው አይታችኋል ሚስ ካደረገ እዚህ ጋር ነው ያስተካከላችሁ የሚል ያለባችሁ ማለት ነው ሴቭ ክሎዝ አይታችኋል 400 በ200 55 በ25 ቢና ኤች የሚባል የሚባሉት የሚከፍትልኛል that is perfect እዚህ ነው እዚህ ጋር ተሳስቼ አሁን ስቶክ አይተም አላልኩትም ትሉኝ ከሆነ ኦሬዲ ሱ ማስተካከል ስለማይቻል ዲሊት አድርጉት ኢንቬንተሪ ነው አሁን ነው ማለት ነው ዲሊት አድርጉና ከእንደገና አስሉት እዛ ነው ደብል ክሊክ አድርጌው ነው ያስተካከልኩት አይደለም አንዳንድ ነገሮች አሁን ስቶክ አይተም አይስተካከለም ስለዚህ ምን ደበር ማድረገው ዲሊት አደርጋለሁ ከዛ ከእንደገና ሰራለሁ እቺን ስቴፕ ካለፋችኋት ከባድ ይሆነ ይመጣል ማለት ነው አይደል እዛ ነው ከዚህ በኋላ ምን እንደምንሰራው ሲባል የኢንቬንቶሪ ቢግኒ ባላንስ እናስገባለን እዛ የኢንቬንቶሪ ቢግኒ ባላንስ so we go to the maintain menu again right maintain then what we click on inventory items maintain ብለን inventory items እናሳያለን so page 3 will display the maintain inventory items window ማለት ነው ያሳየናል ነው ይሄን ካየን to the right bottom በቀኝ በታች በኩል ምን ይላል beginning balance የምትል በተን አለች ትንሽ ይበተን በቀኝ በታች በኩል there is a beginning balance ትንሽ ይበተን አለች እሱ ጋር እሷን ክሊክ እናደርጋታለን ጥቁር በተን እሷን ክሊክ እናደርጋት የኢንቬንቶሪ ቢግኒ ባላንስ የሚለው ዊንዶው ይመጣል ማለት ነው ከዚህ በፊት የነበረን ፓተርን ቀኝ ላይ ቀኝ ታች ነበር አይደለም now the pattern is what ታች ላይ አይደለም right bottom up ያለን ቦተም ላይ ክሊክ እናደርጋለን ወደ ላይ ያመጣልናል እዛ ጋር እናስገባዋለን ሌላ ቦተም ክሊክ ስናደርግ ያመጣዋል እዛ እናስገባለን ከታች ወደ ቦተም ስንነካ ያስተካክለው ይላል ማለት ነው ስለዚህ ቦተም አፕ ነው ማለት ነው ቦተም ላይ ምን አለ ለምሳሌ እዚህ ጋር M01 አለ አይደለም when I click on M01 አይታችኋል ላይ ጋር መጣው ኳንቲቲ ሲለኝ ወረቀቱ ላይ we are given 35 ዩኒት ኮስት ሲለኝ ቅድም ላስት ዩኒት ኮስት ብለን ያስገባነው 200 ብር የሚገባው ስለዚህ ስንት ወሰደ ማለት ነው 7000 አይደለም ይሄ ላይ ጋር የገባው ታች ጋር እንዲመጣ ታች እጄ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው ሁለተኛው ዕቃ ልክ ሁለተኛው ዕቃ ስነካው እሱን ያወርደዋል ይሄኛው ነው ያወጣዋል ማለት ነው የዚህ ጊዜ ምን አደርጋለሁ ኳንቲቲ ለዚህኛው ዕቃ 200 ነው ኮስቱ ደግሞ 25 ብር ነው ሶ ኢንተር ስለው 5000 ይመጣል ወርታች እንዲወስድልኝ የመጀመሪያውን ዕቃ ክሊክ አደርጋለሁ ስለዚህ ታች ክሊክ አደርጋለሁ ላይ ጋር ያመጣዋል ኳንቲቲ እና ኮስት አስገባለሁ ታች ወርጄ ክሊክ አደርጋለሁ ቶፕ ቦተም ያለን ምን አደረገ ማለት ነው ገባ ማለት ነው ሶ ስንት ብር ገባ በአጠቃላይ ሲባል 12000 ብር አይደለም which is equal to the general ledger controlling balance ማለት ነው ከጀነራል ሌጀሩ ጋር እኩል ነው ይሄ ማለት ነው ስለዚህ ታች ላይ ያለን እናስገባለን ማለት ነው ይሄ ግልጽ ነው so when we finish this okay እንላለን close እንላለን by the way ልክ እዚህ ጋር ስንደርስ
በሶፍትዌር ሲስተም ዴቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክል ላይ አንድ ማይልስቶን ነው ይሄ። ሲስተም አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ስትማሩ ይሄ የሲስተም ዴቨሎፕመንት ዋተርፋል አፕሮች ላይ ሲስተም አናሊሲስ አንደኛው ስቴጅ፣ ሁለተኛው ስቴጅ ኮንሴፕቹዋል ዲዛይን፣ ሶስተኛው ስቴጅ ፊዚካል ዲዛይን፣ አራተኛው ስቴጅ ኢምፕሊሜንቴሽን ኤንድ ኮንቨርሽን፣ አምስተኛው ስቴጅ ኦፕሬሽን ኤንድ ሜንቴናንስ የሚባሉ 5 ስቴጆች አይታችሁ ነበር ሲስተም ዴቨሎፕ ሲደረግ ማለት ነው። ሲስተም አናሊሲስ ማለት አዲስ ሲስተም ያስፈልገናል ብሎ መጠየቅ ማለት ነው። አዎ ያስፈልገናል ተባለ ነው እዚህ የመጣ ነው። ፒ3 የሆነ አይኤፍአርኤስን የሚከተል ሲስተም ያስፈልገናል ብለን አምነንበት ነው የመጣ ነው ማለት ነው። ሲስተም አናሊሲሱ አልቋል። ነው የመጀመሪያው። ቀጥሎ ኮንሴፕቹዋል ዲዛይን ነው። ኦኬ ሲስተም ካስፈልገን ምን ይሁን ፒ3 ይሁን ኩዊክቡክስ ይሁን ብለን ኮንሴፕቹዋል ዲዛይን ላይ ተስማምተን የመጣ ነው ማለት ፒ3 እንደሆነ ተስማምተን ማለት ነው። ሶስተኛው ስቴጅ ፊዚካል ዲዛይን ነው። ፊዚካል ዲዛይን ማለት ኮምፒውተሩን ሃርድዌሩን መግዛት፣ ኮምፒውተሩን መግዛት፣ ሶፍትዌሩን መግዛት፣ ሶፍትዌሩን ኮምፒውተሩ ላይ መጫን ነው ፊዚካል ዲዛይን ማለት ተደርጓል። እሱ ፒ3 ያለው ኮምፒውተሮቻችን አሉ ማለት ነው። ሶስተኛውን ስቴጅም ጨርሰናል። አራተኛው ስቴጅ ኢምፕሊሜንቴሽን ኤንድ ኮንቨርዥን ነው የሚባለው ወይንም ዳታ ማይግሬሽን ነው አለ። እኛ አሁን እየሰራን የነበረው እሱን ነው ማለት ነው። ምን እያደረግን ያለ ነው? ከኦልድ ሲስተሙ ላይ ከማኑዋል ሲስተሙ ላይ ያሉትን ቢግኒንግ ባላንስስ እና ሪከርድስ ምን እያደረግን ነበር? ማይግሬት እያደረግን ነበር ማለት ነው። እሱን ጨረስን ነው ያልኳችሁ ያለው። ከዚህ በኋላ ምንድነው የቀረው ሲባል ኦፕሬሽን ኤንድ ሜንቴናንስ ነው ማለት ነው። the fifth stage ኦፕሬሽን ኤንድ ሜንቴናንስ ከዚህ በኋላ የሚቀረን ስራ። ሶ እኛ ሲስተም ዴቨሎፐር ብንሆን ኖሮ we could have delivered this system and what work out አይደለም። so it's going to be the customer who is going to what operate the system ማለት ነው። እኛ ሲስተም ዴቨሎፐሮች ብንሆን ኖሮ በቃ ስራችንን ጨርሰናል ይቅናችሁ ተጠቀሙት ብለን የምንወጣው ማለት ነው። ምክንያቱም ሲስተሙ ዴቨሎፕድ ሆኖ አሁን ላይ ዴሊቨር አድርገናል። ምንድነው ዴሊቨር አድርገናል? ፉሊ ኦፕሬሽናል የሆነ ሲስተም ሰጥተናቸዋል ማለት ነው። this system can work አሁን መስራት መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ግልጽ ነው። እሱ ነው ዛሬ ምን ቀጥለው ማለት ነው። so since ይሄ አንድ ማይልስቶን ስለሆነ እና ከዚህ በኋላ ደግሞ የምንሰራው ስራ ትራንዛክሽን መዝገብ ስለሆነ ምን እናደርጋለን? አሁን ላይ ባክአፕ እንወስዳለን ማለት ነው። ግልጽ ነው። we'll take a backup ወረቀታቸው ላይ ኤች ይላቸዋል ማለት ነው። ባክአፕ ኤንድ ሪስቶር የሚል ፕሮሲጀር አለው። ግልጽ ነው። so let's take a backup. so we go to the file menu, then we'll say what backup እናለን። ፋይል ብለን ባክአፕ እናለን። why do we need a backup ከተባለ ለኔ ይሄ ስቴጅ is a milestone አይደለም፣ አንድ የተገኘ ማይልስቶን ነው። በሲስተም ዴቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክል ላይ የሲስተም ኢምፕሊሜንቴሽን ጨርሰን ኮንቨርዥኑን ጨርሰን በሌላ አባባል ቴክኒካሊ ዳታ ማይግሬሽኑን ጨርሰን ፉሊ ኦፕሬሽናል የሆነ ሲስተም አስረክበን ልንወጣ ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ከተባለ ከዚህ በኋላ ኦፕሬተር ነው የሚሰራበት ነው። እኛ ሲስተም ዴቨሎፐር ከሆነን አንሰራበትም ማለት ነው። እኛ ግን we are playing all the roles አይደለም። የሲስተም አድሚን ሮል እየተጫወትን ነው። የሲስተም ዴቨሎፐር ሮል እየተጫወትን ነው። እንዲሁም አሁን ደግሞ የሲስተም ኦፕሬተር የሲስተም ሜንቴን ሮል እንጫወታለን ማለት ሁሉንም ሮሎች እየሰራን ስለሆነ እያየን ያለ ነው። ግልጽ ነው እንጂ አሁን የሆነ ባንክ ሄዳችሁ ብትገቡ ማንንም ሰው ምን ያላችሁ ማለት ነው ሲስተም ዴቨሎፕ አድርጎ ያላችሁ። ግልጽ ነው። እኛ እንዳደረግነው ኦልሬዲ ራን የሚያደርጉናላቸው የራሳቸው ኢንተግሬትድ ባንኪንግ ሶሉሽን ወይንም ዋት 24 ወይንም ምናምን የሚሉ ሶፍትዌር አላቸው። እዛ ሶፍትዌር ላይ ገብተህ ስራ ነው የምትባሉት ማለት ነው። ግልጽ ነው። ገብተህ ስራ በቃ መዝግብ እዛ ላይ እሱ ኦፕሬተር መሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኞቹ መስሪያ ቤት ላይ አሁን ስትገቡ አብዛኛው የሚጠብቃችሁ ሮል ማድረግ ነው ሄዶ ሲስተሙ መቀላቀል ነው እንጂ ሲስተሙ መገንባት አይደለም ማለት ነው። እኛ ግን ለዚህ ድርጅት ያደረግነው በጋፕ ሰራው በማኑዋል ሰራው አይደል? እሱ ምን አደረግነት ማለት ነው አናላይዝ አድርገን ወደ አይፋርስ ቀይረንለት ከዛ ደግሞ ወደ ሶፍትዌር አስገብተንለት ነው ያለነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ግን ማንኛውም ሰው የሚሰራውን ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው፣ ኦፕሬት ማድረግ። so let's take a backup. before we take the backup we say include what company name in the backup file name አይደል? this will right include the name of the company into the backup file name ማለት ነው. then we'll say what backup, we'll say backup, then what history will display save backup for ብሎ የት ላድርገው ይላል አይደል? ለጊዜው we can say desktop አይደለም for the time being. by the way this is not a good practice. don't take a backup on the same computer, right? you need to what use external disk or what flash disk and put it somewhere else አይደለም? ፋይናንስ ላይ ከሆነ ይሄ ባክአፕ የተያዘ ያለው ለኢንተርናል ኦዲት ስጡት ማለት ነው። እዛ ይቀመጥ። ግልጽ ነው። data is a very sensitive resource. if you lose it you may not recover, right? so okay እናለን ምን ያደርግልናል ማለት ነው? p3 will take what the backup. so it is already available. by the way once you take a backup if you want to open it you have to what restore it አይደለም? you don't double click to open it, right? rather there is a procedure called what restore. so you will restore it ማለት ነው። ግልጽ ነው። so በሱ ከተስማማን አሁን there is አይ የሚል አለ ወረቀታችሁ ላይ right?
አይ የሚል ኢንስትራክሽን አለ። ዊል ጎ ቱ ዛት አይ ምን እንደሚለው አይ ትራንዛክሽን ኤንድ ኢቨንትስ ይላል ራይት ኢሹድ purchase order P1 to V01 for 20 units of MB01 at ብር how much 250 ይላል አይደል? So my question to you would be what is the task? Do you remember in principles of accounting when you look at a transaction you have to analyze it አይደል? In principles of accounting you analyze the transaction to determine the account to be debited or what credited አይደል? That's that draws ሰሩ የነበሩት ነው። አሁን P3 doesn't care about right that kind of analysis because the software can do the debits and credits. ግልጽ ነው። ዴቢት እና ክሬዲት ነው ሲስተም ነው የሚሰራላችሁ ማለት ነው። ከእናንተ ግን አሁን ሶፍትዌሩ የሚፈልገው ምንድነው? you need to analyze what is the task. Okay, ታስኩ ምንድነው? So if you want to implement and convert the system the menu that you are going to use the maintain menu. ግልጽ ነው። maintain የሚባለው ሜኑ ነው እስካሁን ስንጠቀም የነበረው አይደለም? So we can safely conclude that the maintain menu is an implementation menu ማለት ነው። ግልጽ ነው። this is a conversion menu ማለት ነው። ከአሮጌው ሲስተም ወደ አዲሱ ሲስተም ዳታ ማይግሬት የምናደርግበት ሜኑ ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ግን የምንጠቀመው ሜኑ is going to be what the tasks ሜኑ አይታችኋል። tasks የሚል ሜኑ አለ አይታችኋል። tasks ብሎ ለምሳሌ የመጀመሪያው ኮድስ ይላል ሴልስ ኢንቮይሲንግ ሺፕመንትስ ሪሲፕትስ ፋይናንስ ቻርጅ እያለ የተዘረዘሩ ምኖች አሉ ታስኮች አሉ። therefore አሁን ራይት ያየነውን ትራንዛክሽን የምጠይቃቸው ጥያቄ የሚሆነው ታስኩ ምንድነው ብዬ ጠይቃቸው ራይት what is the task ግልጽ ነው። ስለዚህ አናሊሲሱ what is to be debited what is to be credited አይደለም እሱ አይመለከታችሁም አሁን ላይ ግልጽ ነው። the analysis is what is the task what is the specific task ታስኩ ምንድነው እላችኋለሁ። ትገምታላችሁ ምን ይመስላችኋል? ለምሳሌ አሁን ታስኩ ምንድነው? ተመልከቱ ምን እንደሚል issued purchase order ነው የሚለው ራይት እኛ የሰራነው ነው። እዛው ላይ ያለ ቃል ነው መጠቀም ያለባችሁ። አሁን ሴልስ የሚል ዛሬ ካለ accept የለም እንደዛ የሚል አይደለም። ስለዚህ እዛው ላይ ያለ ቃል ተጠቀሙ። ምንድነው? issued purchase order P1 to V01 for 20 units of M01 at 250 it is purchase order አለ ገምቱት ማለት ነው። አሁን ቀጣዩ ስራ ደግሞ የሚሆነው is there a purchase order task under the tasks menu ላይ purchase order የሚል ታያችኋል። ፈልጉት ማለት ነው። እዛ ላይ አለ አይደለም ግልጽ ነው። ስለዚህ what is the task ላችኋለሁ። you say what the task is a purchase order አይታችኋል። የኖቬምበር 1 ትራንዛክሽን የፐርቼዝ ኦርደር ታስክ ነው እንላለን። ታስክ ግመታ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። ግልጽ ነው። so tasks ብለን የት need purchase orders ላይ need so P3 will display the purchase orders window አይታችኋል። purchase orders window ያመጣል። tasks purchase orders ስትሉት ያመጣል አይደለም? አሁን እዛ ዊንዶ ላይ ተመልከቱ ምን እንደሚል። አንደኛ ቬንደር አይዲ ጠይቃቸዋል። so what is the vendor id? vendor id there is a lookup button አይደል? there is a button with magnifier አይደለም? እሱ lookup button ነው አለን ያሉትን የምታመጡበት ነው። እኛ አሁን ስንመለከት V01 ተባለ። V01 አትጽፉ ማለት ነው። ትመርጣላችሁ አይታችሁ ቬንደር ሰጥተን ይለቅድም ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማን ነው ቬንደር ሲባል V01 መርጥለታለሁ። እዚህ ጋር ታቻው ስመርጥለት በፊት የሰጠሁት ኢ ነው አድራሻው ቦሌ ነው ያለ ያስገባል ማለት ነው። ዲቴል ባስገባ ዲቴል ያስገባለታል ማለት ነው። ቀጥሎ ዴት ነው። ዴቱ መቼ ነው? ኖቬምበር 1 ነው አይደል? ይሄው እዚህ ጋር አንድ ብሎ ነው እዚህ የተሰጠ ዴቱ ሎኮ የሰጠን አንድ እኮ ዴት ነው ግልጽ ነው። so this is November 1 then PO number issued purchase order P1 ነው የሚለው አይደል? የፐርቼዝ ኦርደር ነምበር ንገረኝ ማለት ነው። this is very important source document ነው አይታችኋል ይሄ። ስለዚህ P1 ብዬ ጽፋል PO number የሚለው ላይ P1 ቀጥሎ ኳንቲቲ ይለኛል። ስንት ናቸው ባይዘው ስንት ቃል ያዘዝ ነው 20 አይታችኋል። አይተሙ ምንድነው? ማግኒፋየር ያመጣል አይታችኋል። አይተሙ ምንድነው? issued purchase order P1 to V01 for 20 units of min እዚህ ላይ አይተሙ ምንድነው? for 20 units of M አይታችኋል። ከባግኒፋየር ውስጥ M1 ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ትመርጣላችሁ እንጂ አትጽፉም። ባይ ዘ ዌይ ኦፕሬተር ትርጉሙት ነው አይታችኋል። ምን ያደረከው ነው? ያም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ትራንዛክሽኑን አየሁት፣ ቬንደሩን አውቀዋለሁ፣ ኢንቬንተሪውን አውቀዋለሁ፣ ስንት ቃ እንደሆነ አውቃለሁ። እሱ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? መዘግባለሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ማን የሰራውን ቬንደር ከተባለ እኛ የሰራውን ሲስተም ዴቨሎፐሩ ዴቨሎፕ ያደረገውን ቬንደር ማለት ነው። አሁን ግን ምን እንደሰራው ካላችሁ አም ኦፕሬቲንግ ዘ ሲስተም ኤንድ አም ጎይንግ ቱ ሜንቴን ባይ ዘ ዌይ ልክ ኤም01 ስትመርጡ ምን አደረገ ማለት ነው? እሱን አውቀዋለሁ አላችሁ አይታችኋል። አውቀዋለሁ ዴቢት ማድረግ 1150 ነው።
ዩኒት ፕራይሱ 200 ነው እና 4000 ብር ነው ቶታሉ አለ። ትክክል ነው? የስ ሶፍትዌሩ ትክክል ነው። ስማርት ነው። አይታችኋል? የድሮውን የጠራው ማለት ነው። ባለፈው ያስገባነው ስባ መጣላችሁ ማለት ነው። ዘ ፕሮብሌም ዋጋው ጨምሯል። አይታችኋል? እዚህ ትራንዛክሽን ላይ በስንት ነው ያዘዝነው እኛ? በ250 ነው። ሲስተሙ ግን ሪኮል የሚያደርገው ላስት ዩኒት ኮስት ለዚህ ጋር 200 ነው ያለው ያለው። ስለዚህ እቺን 200 ምን ታደርጓታላችሁ ማለት ነው? ወደ 250 አፕዴት ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። ሜንቴናንስ በትንሹ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አይታችኋል? ሲስተሙ አሁን ትንሽ ጥገና ፈለገ ማለት አይደለም። ታሪክ ነው ሲያወራው። በቃ ላስት ዩኒት ኮስቱን አመጣላችሁ። አይ አሁን ሳዝኮ እቃ ጨምሯል ካላችሁ የጨመረውን እቃ አስገቡለት ማለት ነው። ምን አደረግ ነው ሲባል we are operating the system as well as what we are maintaining it። ስለዚህ ጥገና ሲያስፈልገው እየጠገነው ነው የሚለው ማለት ነው። ሶ አሁን ምን አድርገናል? ጨርሰናል። ባይዘው ምን ዴቢት ይደረግ ምን ክሬዲት ይደረግ አያገባችሁም ነው። ስለዚህ ነው አያገባችሁም። የሚያገባችሁ በቃ እዚህ ጋር ትጠይቃላችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ልክ ይሄ ገባ ማለት ትክክል ሰርቷል ስራው ባይዘው። ስለዚህ ዴቢት ክሬዲት ስትሉ ጊዜ ዴቢት ክሬዲቱ ማን ነው የሚሰራው? ሶፍትዌሩ ነው የሚሰራው። ግን እኛ አካውንታንቶች ነን አይደል? አይታችኋል? ይሄን እኮ የኢኮኖሚክስ ሰው ሊሰራው ይችላል ማለት ነው። የፐብሊክ ሰው ሊሰራው ይችላል ማለት ነው። የማኔጅመንት ሰው ሊሰራው ይችላል። ይሄኛው አካውንታንት ያልሆነ ሰው ሊሰራው ይችላል ይሄን ማለት ነው። አይታችኋል? ግን አካውንቲንግ መማራችን ደግሞ ምን ያስችለናል ማለት ነው። ይሄ ስራ በትክክል ሰርቷል፣ ሶፍትዌሩ ትክክል ሰርቷል የሚለውን ደግሞ አሰስ ለማድረግ ያስችለናል። እሱን ለመረዳት ከፈለጋችሁ በላይ በኩል ደረጃ ባቴ ጆርናል የሚል በተን አለ። ዳት ቢኮዝ ዋት ፕሪ ኦዲት በተን ነው አለ። አይታችኋል? ጆርናል when you click on journal then page3 will display a window። አይታችኋል? ምን የሚሉ እንዳመጣ አካውንቲንግ ቢሃይንድ ዘ ዋት አካውንቲንግ ቢሃይንድ ዘ ስክሪንስ ብሎ ዊንዶው አመጣላችሁ ማለት። ከስክሪኑ ጀርባ ያለው አካውንቲንግ ይሄን ይመስላል ነው። እኛ አካውንታንቶች ነን። እንደ አካውንታንት እያንዳንዱ ጆርናል ኢንትሪ 4 ፓርት አለው። there is a date part, there is a debit part, there is a credit part, and there is a source part አይደል? አራቱ ተሟልቷል የሚለውን ኦዲት ማድረግ ፈልጋለሁ እኔ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ዴቷ፣ ዴቢቷ፣ ክሬዲቷ፣ ሶርሷ። ስለዚህ ዴት ስለው ኖቬምበር ነው ገብቷል። ቼክ ያደርጋል። አሁን ኦዲተር በሆነ ነው አጠቃላይ ስክሪፕቶች ቼክ ያደርጋሉ ማለት አይደል? ሶርስ ዶክመንት ፒኦ ነምበር ምትሏለች ፒ1 ተጽፋለች። ትክክል ነው። ፐርቼዝ ኦርደር ጆርናል ላይ 1150 ኢንቬንቶሪ በ5000 ቢ የሚባለውን ስፔሲፊክ እቃ በ5000 ዴቢት አደርጋለሁ አይደል? ትክክል ነው። 2110 አካውንትስ ፔብል በ5000 ታደርጋለሁ አይደል ማለት ነው። ይሄ ትክክል ነው። ግን አንድ ነገር ግራ ያጋባል። ምንድነው? ይሄ እኮ ልግዛህ ነው አይደል? ልግዛህ ማለት ገዛህ ማለት አይደለም። ስለዚህ ለምንድነው ኢንቬንቶሪ የሚነካብኝ ማለት ነው? እዛ እኮ ለምንድነው ሄዶ ኢንቬንቶሪ ባላንስ ላይ ሊነካብኝ እኮ ነው። ለምንድነው አካውንትስ ፔብል የሚነካብኝ? ያታችኋል? ይሄ ደግሞ ሪል ታይም ነው ብለን ማለት በፊት ሲስተሙን ስንፈጥረው አይደለም። ሪል ታይም ማለት እኔ ሴቭ አልኩ ማለት ጆርናላይዝ እና ፖስት ተደርጓል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ይሄ ነገር ሴቭ አልኩት ማለት ጆርናላይዝ ፖስት ነው የሚያደርገው። ምን ማለት ነው? ቀጥታ ባላንስ ላይ ሄዶ ይታያል፣ ቀጥታ ኢንካም ላይ ሄዶ ይታያል ማለት ነው። ሪል ታይም ነው። ወዲያው ነው ፕሮሰስ የሚደረገው። ቼክ እናደርጋለን አሁን። ሶ ልክ እንደዛ ስል ጊዜ ከላይ በጥቁር ጽሁፍ ጽፎላችኋል ተረጋጋ የሚል ማለት ነው። አይታችኋል? it says GL accounts are updated only when items on the purchase order are what received ያለ ካልተቀበልኩ አልነካበም ነው። ትክክል ነው። so this is a memorandum ማለት ነው። በዚህ ነው የግዢ ጥያቄ ስለማቀረብ ማስታወሻ ነው እንጂ GL አካውንቶችን አልነካበም ይላል። ካልነካበት ትክክል ነው። በዚህ ነው ልግዛህ አልኩ እንጂ ገዛህ አልኩ ማለት ነው። so ይሄ ሁሉ ጊዜ ልትከተሉት የሚገባው ፕሪ ኦዲት ፕሮሲጀር ነው ማለት ነው። then we'll say what ኦኬ እንላለን። ብንሰራት ኖሩን አስተካክል ነበረ ማለት ነው። ኦኬ ካልን በኋላ ሴቭ እንላለን። ሴቭ ማድረግ ማለት በሪል ታይም ሲስተም ጆርናላይዝ ኤንድ ፖስት ማድረግ ማለት ነው። ድሮ እናንተ በማኑዋል የምታውቁት ሌጀር ላይ ጆርናል ላይ ይመዘግበዋል፣ ወደ ሌጀርን ፖስት ያደርገዋል፣ ፋይናንሻል ስቴትመንትም ያዘጋጅበታል ማለት ነው። ሁሉ ነገር የሚያልቀው እዚህ ጋር። በአጋጣሚ ግን እቺኛዋ ምን ስለማትነካ ፐርቼዝ ኦርደር ስለሆነ ሌጀርን ስለማትነካ አሁን ላይ ቼክ አናደርገው። አንድ ስቴፕ ወስዳችሁና ለዛሬ እዛው ላይ አቆማለሁ፣ ግን ቼክ የምናደርጋቸው ሪፖርቶችን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ዊል ሴይ ሴቭ። ልክ ሴቭ ስትሉት ስምንት ነው የሚለው አይታችኋል? ይጠፋል ማለት ነው። ሲጠፋ አሁን ሲስተሙ ያለመደው ሰው ሳልመዘግበው ያጠፋብኝ ነው የምንለው ማለት ነው። አልጠፋባችሁም። ዛት ኢዝ ሃው ዘ ሲስተም ወርክስ። ስለዚህ ፖስት ኦዲት ደግሞ አለ ማለት ነው። ትራንዛክሽኑ ወደ ሌጀር ፖስት ከተደረገ በኋላ ኦዲት ማድረግ ይቻላል። ከሴቭ በስተግራ ምን የሚል በተን አለ? ሊስት የሚል በተን አለ። you click the list button so page3 will display all the orders ማለት ነው። አይታችኋል? አለች አይደለም ቁጭ ብላ። ሶ ከተሳስቻለሁ ብዬ ካመንኩኝ እሷን ደብል ክሊክ አደርጋታለሁ። ልክ ደብል ክሊክ አደርጋት ይከፍታታል ማለት ነው። ከዛ መቀየሩን ቀይሬ ነው ከነጋ ሴቭ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሴፍሊ ኮንክሉድ ማድረግ የምንችለው ጆርናል ኢዝ ኤ ፕሪ ኦዲት በተን፣ ሊስት ኢዝ ኤ ፖስት ኦዲት በተን ማለት ነው። ቢፎር ዩ ፓስ ዘ ትራንዛክሽን ጆርናል ሄዳችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። አፍተር ዩ ፖስት ዘ ትራንዛክሽን ደግሞ ቻንስ አላችሁ ሊስት ላይ ሄዳችሁ ማስተካከል ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ይሄ ያልፋል አሁን ከዛ ነው። ካለፈ በኋላ ማስተካከል ከባድ ስለሆነ ሁሉ ጊዜ እንደ ጥሩ ልምድ we check journal we check list ስራ አይደለም እነሱ ፕሪ ኦዲት ፖስት ኦዲት ነው። ምንም ከሌለ ዝም ብለን እንሄዳለን አይደል?
ግን እንደ ጥሩ ልምድ ሁሉ ጊዜ ኦዲት እናደርጋለን ማለት ነው። እኔ አሁን በቸኩል ጆርናል ባልልም ሊስት ባልልም ለውጥ የለውም። ዝም ብዬ መዝግቤ ማለፍ እችላለሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ነገር ግን እንደ ጥሩ ልምድ it is better to what to check this. So what do you think is the task? ታስኩ ምንድነው? ገምቱት። ባይዘይ ጥሩ ልምድ ነው። ትለምዳችኋላችሁ ስትገምቱ። ኤክሰለንት ራይት። ሪሲቭ ነገር ነው አይመስለው። ስለዚህ purchases/receive inventory የሚላል so go to the tasks menu ይሄ ግዢ ነው። ይሄ የእቃ ቅበላ ነው እንደማለት ነው አይደለም? so go to the tasks menu and look for what purchases/receive inventory አለ አይደለም? አታቻችሁ ጊዜ እስክትለምዱት አሁን ድሮ what is account to be debited አይደል? ምን ነበር አናሊሲሱ። አሁን አናሊሳችሁን ቀይሩት ማለት ነው። ይሄ ታስክ ምን ሊሆን ይችላል ነው አናሊሲስ። ግልጽ ነው። አሁን እዛ ውስጥ ያሉትን ሜኖችን ለለመደ ሰው ቀላል ነው። ገና ሲያው ይሄማ እንትን ነው ታስኩ ይላል። ውስጥ ያሉትን ለለመደ ሰው ማለት ዝርዝሩ ለለመደ ሰው ላለመደ ሰው ግን ትንሽ ግራ ያጋባል። ግን ትንሽ ስትገምቱ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ትለምዷቸዋላችሁ። እዛ ውስጥ ያሉትን ባይስ ሶፍትዌር ስታቲክ አይታችኋል። አይዋዥቅም። በቃ ታስክ ውስጥ ያሉት እነዚህ ብቻ ናቸው ያሉት። ከዚህ ውጭ የለኝም ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ ትራንዛክሽን ሳይ ከነዚህ ውስጥ የቱ ጋር ነው መዘግበው የሚለውን ብቻ መምረጥ ነው እንጂ የሚዋዥቅ ነገር ላይ አይጨምርም አይቀንስም እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው አጭሩ። so we go to what purchase/receive inventory window። አሁን አንድ ነገር እዚህ ጋር እንታስተውሉ ፈልገው ታች ጋር apply to purchase የምትላለች ታብ ነው አይታችኋል። እዛ ጋር apply to purchase ይላል። በስተጋር ደግሞ inactive የሆነ apply to purchase order የምትላለች አይታችኋል። አሁን ያቺኛው inactive ነች። ለምን ሲባል ሶፍትዌሩ ስማርት ነው። ይሄ ግዢ ነባር ግዢ ከሆነ ወይንም አውትስታንዲንግ ኦርደር ያለው ግዢ ከሆነ ያበራላችኋል ያኛው። ካልሆነ ግን አዲስ ግዢ ነው ማለት apply to purchase ይሰጣችኋል ማለት አይታችኋል። አሁን ለምን apply to purchase ሰጠን? ለምን በስተቀኝ በኩል ያለውን ሰጠን ሲባል ቬንደሩን ገና አልመረጥንም። ከላይ ቬንደር አይደል መርጣ አይታችኋል። ለክ ቬንደር ስትመርጡ ቬንደሩ ምን ካለው አውትስታንዲንግ ኦርደር ካለው ምን ያደርጋል ማለት ነው ያበራላችኋል። ከሌለው አያበራላችሁ ማለት ነው። ግን እንደሱ ከመብራቱ በፊት እስቲ እኛ ነው ትራንዛክሽኑን ምን እንደሚለው all of the items ordered from V01 ይላል አይደል? through P1 have been received GRN1 is prepaid። አሁን ግዢ እንደሆነ ተስማምተን ምን አይነት ግዢ ነው? አዲስ ግዢ ነው ወይስ ነባር ግዢ ነው? ወይንም ኦርደር ያለው ግዢ ነው ወይንስ አዲስ ግዢ ነው? ስታነቡት ሴንስ ያደርጋችሁት የነበረ ነው አይደል? ኦርደር የነበረው ግዢ ነው። ኦርደር የነበረው ግዢ ነው ደግሞ ካላችሁ የኦርደር ቁጥሩን ንገሩኝ። አዲስ ነው ካላችሁ የኦርደር ቁጥር አልጠይቃችሁም አይታችኋል። አይ ነባር ነው ካላችሁኝ ግን ኦርደር ነበረው ያላችሁ ነው። የኦርደር ቁጥሩ ስንት ነው? P1 ነው አይደለም? አይታችኋል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ መጀመሪያ ታስኩ ምንድነው? ግዢ ነው። ግዢ ከሆነ ነባር ግዢ ወይስ አዲስ ግዢ? ቀጣይ የምጠይቀው ጥያቄ አዲስ ግዢ ካላችሁ ምን ማለት ጠይቃችሁ አፕላይ ቱ ፐርቼዝ መስራት ትችላላችሁ። ነባር ግዢ ካላችሁ ግን የግዢ ቁጥሩን አንጣላችኋለሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው። በዚህ ከተስማማን ማን ነው ቬንደሩ? ስለዚህ ከቬንደር አይዲ ላይ V01 ምረጡ። አይታችኋል። ልክ V01 ስትመርጡ ማን አክቲቭ እንደሆነ when you select V01 ማን አክቲቭ ሆነ? apply to purchase order የሚለው አክቲቭ ሆነ። ይሄ ካልሆነላችሁ እኔ የሚነግረኝ ነገር የቅድሙ ያልሰራችሁም አንድ የሚነግረኝ ነገር ግልጽ ነው። የሚነግረኝ ነገር የቅድሙ ያልሰራችሁም የቅድሙ ያልሰራ ሰው እዚህ ጋር አይመጣለትም ማለት ነው። ተነጋግረናል። ስራው የተገነባ ይመጣ ስራ ነው። ቀጥሎ ዴት ነው አይደለም? ዴት ሲባል ኖቬምበር 4 አስገባል። ኢንቮይስ ነምበር ሲባል እነዚህ መረሳት የለባችሁም። ይሄ ከተረሳም አይመጣላችሁም። ባይዘው ቅድማውን P1 የረሳ ሰው ስራውን እንኳን እንደሰራ እርግጠኛ ቢሆንም P1 የምትለውን ካላስገባ አይመጣለትም ነገር። ስለዚህ GRN1 እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር goods receipt note 1 አሁን ቅድም ምን አልኳችሁ? apply to purchase order number ላይ ነው የምትሰሩት ወይስ apply to purchase ላይ ነው የምትሰሩት? የቱ ጋር ነው የምትሰሩት? ቆይ ምንድነው ክራይቴሪያው ሲባል አዲስ ግዢ ከሆነ apply to purchase ላይ፣ ነባር ግዢ ከሆነ apply to purchase order ላይ ነው የሚሰራው። ስለዚህ የቱ ጋር እንሰራው? ግራ ላይ ወይስ ቀኝ ላይ? ግራ ላይ ነው መስራት ያለብን አይደል? apply to purchase order የሚለው ላይ apply to purchase order ነው ካላችሁኝ ግን ነምበሯን ማምጣት አለባችሁ ያቻለው አይደል? የፐርቼዝ ኦርደር ነምበሯን እፈልጋታለሁ። ከዛም apply to purchase order number ይላል። አይታችኋል። እዚህ ጋር ኖፒዮ ሴሌክት የምትለች አይደል? ከሱ ውስጥ ክሊክ ሳደርግ ማን አለው ውስጧ? እኛ አጋጣሚ አንድ ስለሰራን አንድ ያለችው 10 ብትሰሩ ግን ማወቅ አለባችሁ ቁጥሩን። አይታችኋል። እቺማ አምስተኛዋ ነች የመጣችው ማለት መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ማን እንመርጣለን? እኛ P1 እንመርጣታለን። ልክ ስንመርጣት አቃታለሁ P1 አለ። አይተሙ M01 ነው 20 ይቀራችኋል። ከዛ ኦርደር ላይ ያለ አይታችኋል። ስንት ተቀበልን እኛ በዚህ ትራንዛክሽን ወረቀቱ ላይ ምን እንደሚለው። ስለዚህ 20 ከቀራችሁ ስንት ተቀበላችሁ? 20 ሪሜኒንግ 20 ይላል አይደል? ስንት ተቀበላ? ሪሲቭድ ምን ስንት ተጻፈ? 20 አይደል? ኦል ስለሚል ማለት ነው 20 5000 ብር መጣ ኢንቮይስ ቶታል ማለት አይታችኋል።
ኢንቮይስ ቶታል ስንት መጣላችሁ? 5000 መጣላችሁ። ስለዚህ እንደተለመደው ምን እናደርጋለን? ጆርናል እናለን። አሁን አይታችኋል። ዴት አለው፣ ሶርስ አለው፣ ዴቢት አለው፣ ክሬዲት አለው። የቅድማ ጥቁሯ ጽሁፍ የለችም። ለምን? እቃውን ሪሲቭ አድርገናል። አይታችኋል። ግልጽ ነው። አሁን አንዳንድ ሰው እዚህ ጋር ሁለት ጊዜ ሴቭ ያደርጋል ማለት ሁለት ጊዜ ሴቭ አደረገ ማለት ሁለት ጊዜ አሴትን ነካ ማለት አይታችኋል። እኔ በትንሹ እንድታውቁት ነው የሲስተሙን አሰራር እየነገርኳችሁ ያለሁት ማለት ነው። ሶ ሪል ታይም ከሆነ አውቶማቲክ ነው። ሶ ሌትስ ሴ ኦኬ እንበለው፣ ይሄኛውን አይተነዋል። ሴቭን በለው፣ እንደተለመደው ምን ያደርጋል? ወደ ውስጥ ይገባል። ሊስትን በለው፣ ፖስት ኦዲት አለ። አይታችኋል። ደብል ክሊክ አድርገን ብንከፍተው አይታችኋል፣ ይከፍተዋል። አንፔድ ብሎ ይጽፍበታል። ምን ማለት ነው ሲባል ጊዜ ቀኑ ያይና 30 ቀን ነው የሚሰጠው። ብዙ ጊዜ ሶፍትዌሩ በራሱ ባይ ዲፎልት መቀየር ይቻላችሁ፣ እሱ መብታችሁ ነው። ዲፎልት ላይ ታችሁ ግን በቃ በ30 ቀን ሲያዩ ገና ያልተከፈለ ሂሳብ ነው ብሎ ይዘላችኋል ማለት ነው። አሁን ቁም ነገሩ ከተስተካከለ የቱ ጋር እንሂድ መሰላችሁ? ከዚህ በፊት ያሳየኋችሁ ቦታ እንሂድ። ለምሳሌ ከዚህ በፊት ምን አሳይቻችኋለሁ? ሪፖርትስ ኤንድ ፎርምስ ብለን ጀነራል ሌጀር ብለን የጀነራል ሌጀር ትራያል ባላንስ አውጥተን ነበር። አይታችኋል። ደብል ክሊክ አድርጉትና አስወጡት። ቁጥሩ ተቀይሯል። አይታችኋል። ዴቢት ቶታል እንደዚህ ነበር የሚያስገባ ነው 646300 ብር ነበር። አሁን ተቀይሯል። አይታችኋል። ሪል ታይም ትርጉም ይሄ ነው ማለት ነው። ሪል ታይም ማለት በቃ ሴቭ አለ ማለት ፕሮሰስ ነው። ማን የተነካው ሰው ጊዜ ኢንቨንተሪ ነው 12000 ብር ነበር። አይታችኋል ስንት እንደሆነ 17000 ብር 5000 ብር ግዢ ተፈጽሟል አሁን ማለት ነው። ደብል ክሊክ ብታደርጉት ሰውን ሲገራችሁ አይታችኋል። ይሄ 12000 ነበር ቢግኒ ባላንስ 5000 ብር ዴቢት ተደርጓል። ክሎዚንግ ባላንሱ 17000 ብር ነገር ያለ ግልጽ ነው። እስቲ ከኢንቨንተሪ ጋር አብሮ የተነካው ማን ነው ሲባል አካውንት ፔብል እስቲ ነው 2110 5000 ብር ነበር አይታችኋል። አሁን ግን ስንት ሆነች? 11000 ነው። 6000 ብር ነበር አሁን ግን ስንት ሆነ? 11000 በስንት ብር ተጨመረ? 5000 አይደለም። እስቲ ምን እንደው ለምንየው ያሳያችኋል። ባይዘቤ አይታችኋል። ኦፕኒንግ ላይ 6000 ነበረ 5000 ብር ክሬዲት ተደርጓል። በአጠቃላይ ስንት ሆነ ማታው? 11000 ብር ክሬዲት ባላንስ ይባላል። አይታችኋል። this is the meaning of real time ማለት real time ማለት when I say save ፕሮሰስ ነው ማለት ቀላል ነው። ከነጋ ተመልከቱ። ይሄን ዝጉት። አሁን እዚህ ጋር ራሱ ጋር ማለት ከጀነራል ሌጀር ስር ፋይናንሻል ስቴትመንት የሚል አይታችኋል። ፋይናንሻል ስቴትመንት የሚል ጀነራል ሌጀር አለ። እዚህ ጋር ፋይናንሻል ስቴትመንት አለ። ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ስታንዳርድ ባላንስ ሺት ብለው እና ኦኬ ብለው ባላንስ ሺት ማውጣት አለበት። አይታችኋል። የዚህ ድርጅት ባላንስ ሺት ተዘጋጅቷል። ይሄው እንደምታዩት ኢንቬንተሪ 17000 ብር አይታችኋል። ቶታል ከረንት አሴት ይሄው 37700 ያሳያል። አይታችኋል። አካውንት ሲሆን ሄዳችሁ ብትመለከቱት 11000 ብር ገብቷል ከረንት ላይቢሊቲ ውስጥ። ሪል ታይም ትርጉም ምንድነው? when you save ይሄ ባላንስ ሺቱ አልቋል ማለት የዚህ ድርጅት ገዘና ስታንዳርድ ባላንስ ደብል ክሊክ ብቻ ማድረግ ይጠበቅባችሁ። ክሎዝ ኢንካም ስቴትመንት ብለው ምንም ስላልሰራ ነው የኢንካም ስቴትመንት ነገር አይታችኋል። ለጊዜ አይወጣም። አይታችኋል። ዜሮ ነው ኢንካም ስቴትመንት ማለት ነው። ለምን ሲባል ገና ገቢና ወጪ አሁን እዚህ ስምታችሁ እንዳለ ትራንዛክሽኖች ናቸው። እሱ ስንጨርስ ኢንካም ስቴትመንቱን ባላንስ ይኖራል፣ ባላንስ ሺቱ ባላንስ ይኖራል ማለት ነው። ገዘና ሶ 115 is off M01 where ምን ይላል? ስለዚህ ታስኩ ምንድነው? ፐርቼዝ ነው አይደለም? የቅድሙ አይነት ነው ማለት ነው። አዲስ ግዢ ወይስ ነባር ግዢ? this is a new purchase አይደለም? ለታሉን the purchase the vendor is new አይደለም? እኛ ሁለት ቬንደር ነበር የነበረው። ይሄ ግን ሶስተኛ ቬንደር አይታችኋል። G03 ነው የሚለው so go to tasks menu then what go to purchases / receive inventory ኦኬ። ይሄም ታስኩ purchases / receive inventory ነው። ግልጽ ነው። ታስክስ ከዛ purchase receive inventory so vendor id look up button ስንጫነው ሁለት ቬንደር ነው ያለን አይደል? so we need to know that this vendor has to be created okay to record this purchase። የግዢ ለመመዝገብ ይሄ ቬንደር መፈጠር አለበት። ቬንደር ለመፍጠር አራት የተለያዩ መንገዶች አሉ አሁን መጠቀም እንችላቸው በትንሹ። የመጀመሪያው የድሮ ሜንቴን ቬንደር ስራ የፈጠር ነው እሱ ማለት ለማጅ ነው እሱ። አሁን ደግሞ ልክ እዚህ ስጫነው እዚህ ጋር ኒው ምትላለች አይታችኋል። በቃ ቬንደሩን አላገኘሁትም ምል ከሆነ ኒውን ብቻንም ይቻላል። ወይ ደግሞ እቺ ማውዟን እንደዚህ ሳመጣት አይታችኋል። ከርሰር መደመር ነው አይደለም? ኪቦርድ ላይ መደመርን ብቻን ይቻላል እንደዛ አይታችኋል። ሶስተኛው ማለት ነው። አራተኛው ደብል ክሊክ ማድረግ ይችላል። እኔ እሱን መርጣለሁ። አሁን እዚህ ቬንደር አይዲ የሚለው ጋር አይደለም? እሱ ጋር ትቼ ደብል ክሊክ ማድረግ ያው ምን እንደሚከፍት ይሁት። ልክ እሱ ጋር ደብል ክሊክ ታደርጉ እየከፈተ ነው። ምን ከፈተ? ሜንቴን ቬንደርስ ይባላል። ስለዚህ ዋናው ቬንደር መፍጠራችሁ ነው። ከፈለጋችሁ እንደ ድሮ ሜንቴን ቬንደርስ ብላችሁ ፍጠሩ። ከፈለጋችሁ ደብል ክሊክ አድርጉ። ከፈለጋችሁ መደመርን ተጫኑ። ከፈለጋችሁ ኒው ተጫኑ ማለት ዞሮ ሜንቴን ቬንደርስ የሚለው መጥቶ ቬንደሩ ተፈጥሮ መኖር አለበት ማለት ነው። አይታችኋል። ስለዚህ ቬንደር አይዲ ስንባል V03 እንጽፋለን። ሜንቴን ቬንደርስ ላይ ቬንደር አይዲ V03 ኤክስፔንስ አካውንት 1150 እንጽፋለን። ኤክስፔንስ አካውንት
50 ከዛ ሴቭ እንላለን። በቃ ምንም ያስፈልገው የላችሁም። ዳታው ያላችሁ ብቻ አስገቡ። በዋነኛነት የሚያስፈልጋችሁ ቬንደር አይዲ እና ኤክስፔንስ አካውንት ብቻ ነው። ሪኳየርድ ፊልድ አስትሪክስ ያላችሁ ከዛ ሌላው ሲታወቅ ይገባል ማለት ነው። ደን ምን እንበለው ከዛ ክሎዝ እንበለው። ይሄ አልቋል። ስለዚህ ቬንደር አይዲ ላይ V03 አስገባው፣ ኤክስፔንስ አካውንት የሚለው ላይ 1150 አስገባው፣ ሴቭ አልኩ፣ ክሎዝ አልኩ፣ ወጣው። ከዛ ነው ሌላ ስሙ ምናምን አናውቀውም። አድራሻውን ሲታወቅ ይገባል። አሁን ሁሉም እኮ ይሞላሉ በኋላ ሲታወቁ ማለት ነው። ራይት ሶ አሁን ቬንደር አይዲ ጋር መጥቼ ሉክአፕ በተን ብቻ ነው ምን አለኝ V01 V02 እና V03 ያለኝ አይደል? ሶ V03ን መርጧለሁ ማለት ነው። አይታችኋል? ይሄ አሁን ያለንበት ስቴጅ is called what operation and maintenance ይባላል አይደል? ኦፕሬሽን ያው ስንጠቀመው ነበረ እነዚህ ያው 01 V02 መምረጥ ነው። ሜንቴናንስ ደግሞ ማለት ሲያስፈልግ መፍጠር ማለት አይደል? ከዚህ በኋላ ድርጅት የሚያድግ ነው። ሰፕላየሮቹ እያደጉ ይመጣሉ፣ ከስተመሮቹ እያደጉ ይመጣሉ፣ ጀነራል ሌጀር አካውንቱ እየተከፈተ እያደገ ይመጣል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ያ ነው ሜንቴናንስ ትርጉሙ ማለት ነው። ሲስተሙን ያሰፋነው እንመጣለን ማለት ነው። ስንጀምር ግን በሁለት ከስተመር፣ በሁለት ኢንቬንተሪ፣ በሁለት ሰፕላየር ነው የጀመርነው ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሶ ልቀጥል ነው። አሁን ቬንደር አይዲ V03ን መረጥኩ። V03ን ከየት አመጣ ካላችሁ ፈጥሬው ነው። ዴት ኢዝ ዋት ኖቬምበር 8 ኖቬምበር 8 ነው። አሁን ጃሬን 2 ነው አይደለም? ይሄኛው ጉድስ ሪሲቪንግ ኖት 2 ነው። 2 ነው ግዢ ስለሆነ ማለት ነው። ደን ኳንቲቲ ስንባል ስንት እንበል? 150 አይተሙ ምንድነው? M01 አይደለም? M01 ልክ እሱን ስትመርጡ ራሱ 37500 አማውንት ላይ ማምጣት አለበት ማለት ነው። ሶፍትዌሩ ስማርት ነው። ላስት ዲት ኮስት አንዴ ካገኘ በዛው ነው እየቀጠለ የሚሄደው እስክትቀይሩለት ድረስ ማለት ነው። ከዴት ስር ኢንቮይስ ነበር። ሶ ስንጨርስ 37500 ብር ከመጣላችሁ በብር ነው የምናበበው። ከዚህ በኋላ ትራንዛክሽኖቹን ጆርናል ብዬ ቼክ አደርጋለሁ። ጆርናል ሁልጊዜ ፕሪ ኦዲት ነው። ዴቱ ተመዝግቧል ወይ፣ ኢንቮይስ ነምበር ተመዝግቧል ወይ፣ ዴቢት የሆነ አካውንት ትክክል ነው ወይ፣ ክሬዲት የሆነ አካውንት ትክክል ነው ወይ ብለን ቼክ እናደርጋለን። ጆርናል ብለን እዛው ኦኬ እንላለን፣ ሴቭ እንላለን፣ ሊስት እንላለን። ስለዚህ ሊስት ስንል ሁለት ፐርቼዝ ሊስት ብሎ ሁለት ማሳየት አለበት ማለት ነው። አንድ ባለ 5000 አንድ ባለ 7500 አታችኋል። ስለዚህ ባላንስ ላይ ኢንቬንተሪያችን በዚህ ያህል ያደገ መምጣት አለበት ማለት ነው። ሶ ክሎዝ ብሏል። ይሄኛውንም ክሎዝ ብሏል። ከዛ ነው ሶ እንቀጥላለን። የሚቀጥለው 10 ጃሬን1 has been paid። ስለዚህ ታስኩ ምንድነው? ፔመንት አይደለም? ፔመንት so go to tasks menu then go to payments tasks ጋር ሄዱና ከዛ payments ጋር ሄዱ። tasks payments so history will display the payments window አይደል? right payments ሚሉ ዊንዶው ያሳየናል። payments so vendor ID V01 አይደለም? ቼክ ነምበር CPV 001 date November 10. Now in history we can make payments for 3 reasons, right? We can make payments for the past, we can make payments for the present, or we can make payments for the future. አታችኋል። ሶስት ምክንያቶች ናቸው ክፍያ የሚፈጸምበት። አንደኛው ፓስት ነው። ፓስት ማለት አውትስታንዲንግ ኢንቮይስ አለ ማለት ነው። ፕሬዘንት ደግሞ ማለት አሁን ላይ ያለ እጅ በእጅ ኤክስፔንስ ክፍያ አለ ማለት ነው። ፕሪፔመንት ደግሞ ማለት ኢን አድቫንስ የተከፈለ ነው። አታችኋል። ስለዚህ አሁን የተከፈለው ክፍያ ፓስት ነው፣ ፕሬዘንት ነው፣ ፊውቸር ነው የሚገልጽ። ምን እንደሚለው ጃሬን1 has been ምን ይላል? ፔድ አይደለም? ስለዚህ ጃሬን1 ድሮ የመዘገብነው ነው አይደለም? ስለዚህ ዕዳ ክፍያ ነው ባይዘ ፓስት ማለት ከዛ ነው። ዕዳ ክፍያ ከሆነ ፓስት እንላለን። ስለዚህ ዕዳ ክፍያ ከሆነ አፕላይ ቱ ኢንቮይስ ላይ ነው የሚሰራው። የእጅ በእጅ ክፍያ ከሆነ አፕላይ ቱ ኤክስፔንስ ላይ ነው የሚሰራው። ቅድመ ክፍያ ከሆነ ፕሪፔመንት የሚለው ጋር ነው የሚሰራው። ታቻል ሶስት ቦታ ነው የክፍያ መዝገብ ያላችሁ። ፕሪፔመንት አላችሁ፣ አፕላይ ቱ ኤክስፔንስ አላችሁ፣ አፕላይ ቱ ኢንቮይስ አላችሁ። ለዛ ነው መጠየቅ ያለብን ማለት ነው። ይሄ ክፍያ ምንድነው? ወጪ ነው የከፈልንበት ወይንስ ኢንቮይስ ነው የከፈልንበት? ምንድነው የከፈልንበት? ጃሬን1 ነው የከፈልንበት አይደለም? ስለዚህ ኢንቮይስ ነው ማለት ነው። ሶ አፕላይ ቱ ኢንቮይስ ላይ ጃሬን1 እንፈልጋለን አለ የለም? አለ። አይታችኋል። ይኸውና ጃሬን1 ማለት ግዝ ነው። ስለዚህ ፉል ፔመንት ከሆነ በጃሬን1 TU 5000 ብር ነው ብሩ። ፔይ የምትል ቼክ ቦክስ አለች በስተቀኝ፣ እሷን ክሊክ አደርጋታለሁ።
ሶ ራሱ አማውንት ፔድን ይሞላዋል ማለት ነው አይደል? ስለዚህ አማውንት ዱ 5000 ብር አማውንት ፔድ 5000 ብር መሆን አለበት ማለት ነው። ሶ ይሄን ጨርሰናል። ጆርናል ነው የምንለው ከዛ በኋላ ለማየት ጆርናል ዴቱ አለ፣ ቼክ ነምበሩ አለ፣ ዴቢቱ ትክክል ነው፣ ክሬዲቱ ትክክል ነው፣ ኦኬ እንላለን። ከዛ ሴቭ እንላለን፣ ሊስት እንላለን። ሶ this is the first payment listed ብሎ አንድ ማለት መቻል አለበት ማለት ባለ 5000 ብር ነው። ስለዚህ ጂአርኤን1 ቲዩ ሄዶ ያለችውን ቼክ ቦክስ ቼክ ማድረግ በስተቀኝ በኩል ያለችውን ጂአርኤን1 በስተቀኝ ደብል ክሊክ ማድረግ አይደለም። እንቀጥላለን 11 so the beginning balance of it to v02 has been paid። ስለዚህ ታስኩ ምንድነው? ፔመንት ነው። ፓስት ፕሬዘንት ፊውቸር። ይሄ ክፍያ ሪሌት የሚያደርገው ከፓስት ጋር ነው፣ ከፕሬዘንት ጋር ነው፣ ከፊውቸር ጋር ነው። ከፓስት ጋር ነው አይደለም? ፓስት ማነው ሲባል ቢግኒንግ ባላንስ የተባለ አይደለም? ቢግኒንግ ባላንስ ትዝ ካላችሁ ከስተመሮች ከሆኑ የድሮ ነው፣ ቬንደር ከሆኑ የድሮ ነው አይደል? 9151 በሚል ነበር ስታስገባቸው ያሉት እነሱ ነው የምናስበው። ሶ ታስክስ ከዛ ምን እንበለው ፔመንትስ አይደለም? ታስክስ ፔመንትስ ሶ the beginning balance of it to v02 ነው የሚለው አይደለም? ቬንደር አይዲ v02ን እንመርጣለን። ቼክ ነምበር ሲባል ሲፒቪ 002 ሰከንድ ፔመንት አይደለም? ዴቱ ኖቬምበር 11 ነው። አሁን አፕላይ ቱ ኢንቮይስ ነው አፕላይ ቱ ኤክስፔንስ ነው ወይስ ፕሪፔመንት ነው ሲባል ጊዜ አፕላይ ቱ ምንድነው? ኢንቮይስ ነው። የኢንቮይስ ቁጥሩ ደግሞ 92 ነው አይደል? ቢግኒንግ ባላንስ ስለተባለ ማለት ነው 91 ብለን ነበር ያስገባነው። ሶ 92 ላይ የሚታየን አማውንት ዲዩ ላይ 2400 ብር አይደለም? የ2400 ብር ሀፍ ስንት ነው? 1200 አይደለም? ስለዚህ አማውንት ፔድ ላይ ትሄዱና 1200 ብላችሁ ጽፋላችሁ። እንደ ቅድሙ ፒዋን ቼክ አታደርጉ ማለት ነው። አሁን ብሩን ነው የምትጽፉት እናንተ ትጽፉና ኢንተር ስትሉት ራሱ ፒስትሪ ቼክ ያደርጋል። ስለዚህ ታስክስ ፔመንትስ በሉና አልኩኝ ፔመንትሱ እንዲመጣላችኋል። ከዛ ቪዚሮቱን ምረጡ። ከዛ ቼክ ነምበርን ጻፉ ሲፒቪ 002 ከዛ ዴቱን ጻፉ ኖቬምበር 11። ቀጥሎ አፕላይ ቱ ኢንቮይስ አፕላይ ቱ ኤክስፔንስ ወይስ ፕሪፔመንት ሲባል ይሄ መሰራት ያለበት አፕላይ ቱ ላይ ነው ኢንቮይስ ላይ ነው። ቢግኒንግ ባላንስ ታሪክ ስለሚያወራ ማለት ነው። አፕላይ ቱ ኢንቮይስ ደግሞ ከሆነ ኢንቮይስ ቁጥሯ ታስፈልጋለች። ይሄኛው ቢግኒንግ ባላንሶቹ 91 92 ብሎ ነበር የገቡት የቪ02 92 ነው። እዚህ ጋር ይታያል። ልክ ስቱት ራሱ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ሶ 92 ቲዩ አማውንት ፔድ ጋር እንሄድና ሃፍ ፔድ ስለተባለ 2400 ለሁለት ከፍለን 1200 ጽፈን ኢንተርኔት አለ ማለት ነው። ሶ ራሱ ፔ የሚለውን ራሱ ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። የግልጽ ነው። ሶ ጆርናል ዴታ አለ፣ ቼክ ነምበሩ አለ፣ ዴቢቱ አለ፣ ክሬዲቱ አለ። ሶ ዊል ሴ ኦኬ። የግልጽ ነው። ኦኬ እናለን። then we say what save then list እናለን። ሶ ፔመንት is listed ሲባል ሁለት አይደለም እስካሁን ድረስ ሁለት ክፍያ ፈጽመናል ማለት ነው። ሶ we say close አንድ ባለ 5000 አንድ ባለ 1200 ሶ ቀጣም ኤሌክትሪክ ቢል ፎር ዘ መንዝ አማውንቲንግ ቱ ብር ስንት 150 has been paid። ሶ ታስኩ ምንድነው? ፔመንትስ ነው አይደል? አሁን ሄዱ ታስክስ በሉና ፔመንትስ ካላችሁ በኋላ ይሄ ክፍያ is it in relation to the past is it in relation to the present or is it in relation to the future? አይታችኋል። ፓስት ካላችሁ ኢንቮይስ ቁጥር አምጡላችሁ ነው። ከዚህ ቤት መዝገባችኋል የመብራት ክፍያ ብላችሁ አልተመዘገበም አይደል? ይሄ ኦልሞስት አሁን እጅ በእጅ ነው አይደል? ብዙ ነው። በቃ ለመብራት ክፍያ እጅ በእጅ ነው እንዳወቃችሁ ልትከፍሉ ነው የፈለጋችሁት። ስለዚህ ይሄ መሰራት ያለበት አፕላይ ቱ ኤክስፔንስ ላይ ነው። ሁለት ለማን ነው የተከፈለው አልተገለጸም አይደል? ግን ለማን ነው የከፈለው ሲባል ምናልባት ለኢትዮጵያ ኤሌክትሪሲቲ ሊሆን ይችላል አይደል? ሶ አሁን ላይ ተመልከቱ። ቬንደር አይዲን አንመርጥም። በቃ የለም እንደዛ የሚባል ቬንደር የለኝም እኔ መብራት አይደል እንደ ቬንደር ምን አላደረኩትም ክሬት አላደረኩትም። አንደኛው ምርጫ ክሬት አድርጎ በመዝገብ ነው መብታችሁ ነው። ቅድም አሳይቻችኋለሁ ቬንደር እንዴት ነው ይፈጠር ማለት አይደል? በአራቱ ምርጫዎች አንደኛው መብታችሁ ነው። ሌላኛው ግን ክፍያ ከሆነ ፔይ ቱ ዘ ኦርደር ኦፍ ምታለች ቼክ ቼክ ነች። አይታችኋል። ይሄ ቼክ ነው፣ ያቺ ቼክ ጉራጅ ነች። ግልጽ ነው። ቼክ እና የቼክ ጉራጅ ቼክ እና የቼክ ጉራጅ ነው የሚታየን። ሶ ምን እናደርጋለን? አፕላይ ቱ ምን ኤክስፔንስስ ነው ፔይ ቱ ዘ ኦርደር ኦፍ ምትሉ አስር ኔም ምትላለች አይደለ? ኔም ላይ ዩ ብለን እንጽፋለን። ኢትዮጵያን ኤሌክትሪክ ዩቲሊቲ ራይት ኢዩ ቼክ ነምበርን ቼክ ነምበር ሲፒቪ
003 እንጽፋለን። ዴት ኖቬምበር 15 እንጽፋለን። ሶ ኳንቲቲ ላይ አንድ እንጻፍ። አይተም የለንም። ዲስክሪፕሽን ላይ ዩቲሊቲ ኤክስፔንስ ብለን እንጻፍ። ጄል አካውንት 6130 ሚስላኔስ ኤክስፔንስ። ዩኒት ፕራይስ ላይ 150 ብለን እንጻፍ። ምናልባት ኳንቲቲ ላይ ወር ነው የሚያሳየው ብለን ብናስብ አንድ ጊዜ 150 ይመጣል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሶ እዚህኛው ላይ ማየት ያስፈልገን ክፍያ ለመፈጸም የግድ ቬንደር ክሬት ማድረግ የለብንም ማለት ነው። ቼክ ብንጽፍለት ትራንዛክሽኑ ማሳለፍ ይቻላል ማለት ነው። ፐርቼዝ ላይ ያለ ቬንደሩን ክሬት ያለ ማድረግ ማለፍ አትችሉ። ፔመንት ላይ ግን ማለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት ማለፍ እንችላለን ሲባል ፔይ ቱ ዘ ኦርደር ኦፍ የሚለው ላይ ስም መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አይዘር ስም ኦር ዋት ቬንደር አይዲ ካገኘ ትራንዛክሽኑን ፕሮሰስ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ ምን ላይ ተሰራ ካላችሁ አሁን አፕላይ ቱ ኤክስፔንስ ላይ ነው ይሄ የተሰራው ማለት ነው። ግልጽ ነው። አፕላይ ቱ ኤክስፔንስ ላይ ነው የተሰራው። እሺ ጆርናል እንላለን። ዴት ቼክ ነምበር ዴቢት ክሬዲት እንዳለ ቼክ እናደርጋለን። ኦኬ እንላለን። ኦኬ then we say save, then we say list. save ብለን then what ሊስት እንላለን። ሶ ሶስት ክፍያዎች ሊስት መሆን አለባቸው ማለት ነው። እንቀጥላለን ራይት ሴቭ ከዛ በቃ ሊስት ብለን ማየት ነው እንዳለ ማለት ነው። ሶ ብር 2000 is paid in advance አይደለም። ሶ ብር 2000 is ምን paid። ሶ ታስኩ ምንድነው? ፔመንት ነው አይደለም? ፔመንት ነው። ስለዚህ ፓስት ፕሬዘንት ፊውቸር it is ፊውቸር አይደለም። ስለዚህ go to the what go to the tasks menu then go to what payments tasks ብለን payments እናለን። ሶ ፓስት ፕሬዘንት ፊውቸር ነው ያለው አይደለም። ፊውቸር ከሆነ ፕሪፔመንት ነው ማለት ነው። አይታችኋል። ስለዚህ ቬንደር አይዲ ማን ነው? መጀመሪያ ከሱ ነው የምትጀምሩት። ቬንደሩ ማን ነው? V02 ሶ ቼክ ነምበር CPV 004 አይደለም። ይሄ አራተኛው ነው። the date is November 17 አይደለም 17 ሶ apply to invoice apply to expense or what prepayment አይደለም። ሶስት ናቸው። apply to invoice apply to expense the third one is what prepayment. So we click on what prepayment አይታችኋል። in advance ስለሚል ማለት ነው። ልክ ፕሪፔመንት ቼክ ስናደርግ አብዛኛውን ጥያቄዎች ይቀንስልንና ዲስክሪፕሽኑ ይጠይቀናል አይደለም። ዲስክሪፕሽኑን ፐርቼዝ ኦፍ መርቸንዳይዝ ብለን ጻፍለት። ፐርቼዝ ኦፍ ምን መርቸንዳይዝ አይታችኋል። አማውንቱ ይጠይቀናል። ከዛ ስንት ነው የከፈላችሁ ሲባል 2000 ብር። ባይ ዘ ዌይ ጄል አካውንቱን 2110 አድርጎታል። 2110 አካውንት ፔብል ነው አይደለም። ስለዚህ በአይኤፍአርኤስ ካየነው አይኤስ 1 ፕሬዘንቴሽን ኦፍ ፋይናንሻል ስቴትመንትስ ላይ ይሄን አይነት አካሄድ ይከለክላል። ለምን 2110 ዕዳ ነው። ዕዳ እንደከፈልን አድርጎ ሊመዘግብብን ነው ማለታችኋል። ለምን ፒስትሪ ይሄን ምርጫ መረጠ ሲባል ኋላ ዕቃ ሲገዛ ፐርቼዝ ዴቢት አካውንት ፌር ክሬዲት ስለሚደረግ ፐርቼዙ እንዲወስድ ማለት ነው። ከሱ ጋር እንዲጣፋለት ነው። አይታችኋል። ከአንድ ፊዚካል ፔሪድ ግን የሚዘልቅ ከሆነ የሚቀጥል ከሆነ መድረግ አለበት። ይሄ አሁን አይነት ያለው ትሪትመንት አያስኬድም ማለት ነው። ስለዚህ እንደው ትክክለኛው ምን ነበር የሚሆነው ከተባለ አድቫንስስ ቱ ሰፕላየር ሲባል ሪሲቨብል አካውንት ክሬዲት ብናደርግ እሱን ዴቢት አይደለም ካሽ ክሬዲት ብናደርግ ይሻላል። አንድ አሴት ዴቢት አድርገን አንድ አሴት ክሬዲት ብናደርግ ማለት ነው። አሁን ግን አንድ ዳ ዴቢት ተደርጎ አንድ አሴት ነው ክሬዲት የተደረገው ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሶ ለጊዜው ግን ዝም ብለን እንቀበለው ማለት ነው። ሶ ሌትስ ሴይ ጆርናል ዴቱ አለ፣ ቼክ ነምበሩ አለ፣ ዴቢቱ አለ፣ ክሬዲቱ አለ። ራይት ግልጽ ነው። ሴቭ እንላለን፣ ሊስት እንላለን። ይሄ ሴቭ ሊስት አራት ክፍያዎች ፈጽመናል ማለት ነው። ባለ 5000 ባለ 1200 ባለ 150 እና ባለ 2000 ሶ we close this by the way እስካሁን ድረስ ስንሰራቸው የነበሩት ስራዎች ከኖቬምበር 1 ጀምሮ እስከ ኖቬምበር 17 ድረስ ያሉ ስራዎች ስም አላቸው በግሩፕ ማለት ነው። ስማቸው አካውንትስ ፔብል ታስኮች ይባላሉ። አካውንትስ ፔብል ታስኮች ወይንም እኛና ሰፕላየሮቻችን መካከል ያሉ ትራንዛክሽኖች ናቸው እነሱ ማለት ነው። እዚህ ሲስተሙ ላይ ከሴሌክት ፎር ፐርቼዝስ ጀምሮ እስከ ቬንደርስ ክሬዲት የሚወጣቸው መስመር አለ፣ ቀጭን መለያ መስመር አለ። እነሱ ግሩፕ ነው የሰራነው ማለት ነው። አካውንትስ ፔብል ታስኮች ነው በግሩፕ የሰራነው። ከዚህ በኋላ እኛ መርቸንዳይዚንግ ቢዝነሶች ነን።
መርቸንዳይዚንግ ቢዝነስ ነን ስንል የፈለግነው ገዝተን መልሰን ለመሸጥ ነው አይደለም። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ያየናቸው ከግዢ ጋር የሚገናኙ ናቸው ማለት ነው። ፐርቼዝ ኦርደር የግዢ ትዕዛዝ ነው የፈጸምነው። ፐርቼዝ እና ሪሲቭ ግዢ ነው የፈጸምነው በዱቤ ደን ዋት ፔመንት ደግሞ ዱቤያችንን ስንከፍል ነው ያየነው ማለት ነው። አሁን እቃው በቂ ቃለን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ደግሞ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ከከስተመሮቻችን ጋር እንገናኝ ነው ማለት ነው። ገዝ ነው። ስለዚህ ከከስተመር ጋር ስንገናኝ ኮትስ እንሰራለን፣ ሴልስ ኦርደር እንሰራለን፣ ሴልስ ኢንቮይስ እንሰራለን፣ ሪሲት እንሰራለን ማለት ነው። አይታችኋል። ስለዚህ እስካሁን ደስ እና የነበረው አካውንትስ ፔብል ታስኮች ይባላሉ፣ ከግዢ ጋር የሚገናኙ ናቸው። ከዚህ በኋላ ደግሞ የምንሰራው አካውንትስ ሪሲቨብል ታስኮች ይባላሉ፣ ከከስተመሮች ጋር እና ከሽያጭ ጋር የሚገናኝ ስራ ልንጀምር ነው ማለት። ስለዚህ 21 ባይዘዌ የስካሁን እንኳን ካመለጣችሁ ታስክስ ላይ ከዚህ በኋላ ያለውን ብትቀጥሉ ትችላላችሁ። አይገናኝም። ገዘና ኦሬዲ ከስተመር አሁን ነገር ሰርታችሁ ከነበረና ከ1 እስከ 17 ያለውን እንኳን ቢያመልጣችሁ ከዚህ በኋላ ብትቀጥሉ አትሊስት ከፊል ስራ ተቀልላላችሁ ማለት ነው። አይገናኙም ማለት ነው። ስለዚህ 21ን so quote 1 right Q1 quote 1 has been issued to customer 01 right quote 1 has been issued to customer 01 for sales of 130 units of M01 አረሚለው quote 1 has been issued to customer 01 for sales of 130 units of M01 ገጽ ነው። so what is a quote ሲባል quote ማለት price list ማለት ነው፣ ፕሮፎርማ ማለት አይደለም። ስለዚህ ደንበኞቻችን መግዛት ሲፈልጉ እስቲ ፕራይስ ላኩልን ይላል። እኛ ፕራይስ ኮት እንልክላቸዋለን ማለት ነው። ፕራይስ ሊስት እንልክላቸዋለን። እሱን የተላከላቸው ግልጽ ነው። ሶ ታስኩ ምንድነው? ኮት ነው እናለን ማለት ነው። ኮት ኪው ስታንድስ ፎር ኮት ራይት። ሶ ታስክስ ጋር ሄዱና አንደኛ ላይ ምን የሚላል ኮትስ ስላሽ ሴልስ ኦርደር ስላሽ ፕሮፖዛልስ የሚላል አንደር ዳት ምን የሚላል ኮትስ የሚላል ራይት። ታስክስ ኮትስ ስላሽ ሴልስ ኦርደር ስላሽ ፕሮፖዛልስ የሚላል እሱ ነው አሁን የተፈጸመው። ክሊክ እናደርጋለን። ሶ ፒስትሪ ዊል ዲስፕሌይ ዘ ፋት ዘ ኮድስ ዊል ነው አይደል? አሁን ደግሞ የሚጠይቀን ከስተመር አይዲውን ንገረኝ አለ። ከስተመሩ ማን ነው? ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ሲዝሯን እንመርጣለን ማለት ነው። ቀጥሎ ዴቱን ንገረኝ አለ። ዴቱ መቼ ነው? ኖቬምበር 21 አይደለም? ኖቬምበር 21። ቀጥሎ ኮት ነምበር የሚል አለ አይደለም? ስንት ነች ኮት ነምበሯ? ኪ1 ኮስት ነምበሯ ኪ1 ከታች ጋር ቴብል አለ አይደል? ኳንቲቲ ብሎ የሚጀምር ቴብል ማለት ነው። ፊልዱ ኳንቲቲ የሚል ማለት ነው። ስለዚህ ኳንቲቲ ስንባል ስንት ነው ያዘዝ ነው? 130 ምኖች ናቸው? ምን ይባለው ዕቃ ነው? M01 right so M01 እንመርጣለን። 130 M01ዶች ስንት ብር መጣላችሁ? 52,000 አይደለም? አዛቻል። ይሄ ነው ኦፕሬተር ማለት በቃ ከስተመሩ ማን ነው? እቃው ምንድነው? ስንት ነው እቃው? ብቻ ስትናገሩ ሌላው ነገር ባይ ዲፎልት የምታገኙት ነው ማለት ራሱ ይሞላላችኋል። ሶ ጆርናል ስትሉት ጆርናል ብላችሁት ዴቱን አስገብቷል፣ ጥሩ ነው። ኮስት ነምበሩን አስገብቷል፣ ጥሩ ነው። ዴቢቱ ላይ ተሳስቷል። ባይዘ ፒስትሪ አንዴ ፒስትሪ ይማራል፣ ግን አንዴ እስኪማር ድረስ ይሳሳታል። አይታችኋል። ዴቢቱ ላይ ተሳሳተ ሲባል ጊዜ አካውንት ሪሲቬብል ሳይሆን ዴቢት ያደረገው 1141 ነው አይደል? 1141 አይታችሁት ምን እንደሆነ ፕሮቪዥን ፎር ዳውትፉል አካውንት ነው የሚለው። እቃ ስንገዛ ግን ዴቱን ያለበት 1140 ነው አይደል? ትሬድ ሪሲቬብል አይታችኋል። ለምን ተሳሳተ ስንል ጊዜ አይታችኋል። እነዚህ ሁለቱ አካውንት ሪሲቬብል አካውንት ታይፓቸው። ስለዚህ ሁለት ሲሆንበት ከሁለቱ አንዱ ዝም ብሎ ራንደም ሊወሰደ ማለት ነው። አንዴ ትነግሩታላችሁ፣ ከዛ በኋላ አይጠይቃችሁ ማለት ነው። ያስተካከለ ራሱ። ስለዚህ 11 ምን 40 የሚለውን ዴቢት እናደርጋለን። 41 10 የሚለውን ክሬዲት እናደርጋለን። ግልጽ ነው። 11 40 ዴቢት ራይት 41 10 ክሬዲት ማለት ነው። ሶ ዊል ሴ ዋት ኦኬ ዊል ሴ ኦኬ ዊል ሴ ሴቭ ኦኬ። ከዛ በኋላ ሴቭ እንዳለ ግልጽ ነው። ሴቭ ከዛ ሊስት እናለ ሶ ኮትስ ሊስትድ ብሎ ስንት ያሳየናል? አንድ ኮትስ ሊስት ብሎ ያሳየናል ማለት ነው። ትክክል ነው። ኮትስ ሊስትድ አንድ ያሳየናል። ክሎዝ በርቲኛውን እና እንቀጥል ራይት። ባይ ዘ ዌይ የ21ን ያልሰራ ሰው የ23ቱ መስራት አይችልም። ግልጽ ነው። 21ን ልክ እንደኔ ሴቭ ብላችሁ መጨረስ አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ ነው መቀጠል የምንችለው። ሶ ኪ1 ኢሹድ ቱ C01 has been accepted አይታችኋል። has been accepted
ኤንድ ሴልስ ኦርደር S1 has been issued አይደለም። ስለዚህ ሴልስ ኦርደር S1 has been issued የሚለው ነው። ስለዚህ ታስኩ ምንድነው? ሴልስ ኦርደርስ ነው አይደለም። ሴልስ ኦርደር እኛ ፕራይስ ሊስት ልከለት ደንበኛው ተስማማውና ፐርቼዝ ኦርደር ላከልን ማለት ነው። በቃ ተስማምቶኛል፣ ኮታ 1 ተስማምቶኛል ብሎ ለኛ ነገረ። እኛ መልሰን ምላክለት ሴልስ ኦርደር ኢሹ አደረግለት ማለት ነው። ስለዚህ ታስኩ ሴልስ ኦርደር ነው። ነገር ግን አውትስታንዲንግ ኮት ያለው ሴልስ ኦርደር የሚሰራው ኮት ውስጥ ተሆኖ ነው። ደግሞ አለ ታስኩ ምንድነው? ተመልከቱ። ታስክስ ብለን ኮት /ሴልስ ኦርደርስ /ፕሮፖዛልስ ሚላል አይደለም። ታስኩ ሴልስ ኦርደርስ ነው። የሚሰራው ግን ኮት ውስጥ ተሆኖ ነው። ለምንድነው ሴልስ ኦርደሩ ኮት ውስጥ የምንሰራው ካለን አውትስታንዲንግ ኮት ያላቸው ሴልስ ኦርደሮች ከኮት ዊንዶ ነው መደረግ ያለባቸው፣ ኮንቨርት መደረግ ያለባቸው ማለት ነው። ደግሞ አለ አውትስታንዲንግ ኮት ያላቸው ሴልስ ኦርደሮች ከምን ከኮት ዊንዶ ነው ኮንቨርት መደረግ ያለባቸው። ስለዚህ ሴልስ ኦርደርስ መቼ ነው ገብተን የምንሰራው ከተባለ አዲስ ሴልስ ኦርደሮች ሲሆኑ ማለት ያለ ኮት የተሰሩ ሴልስ ኦርደሮች ሲሆኑ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ተመልከቱ ምን እንደማድረግ ታስክስልና ኮትስ /ሴልስ ኦርደር /ፕሮፖዛል ከዛ ምን ውስጥ ነው የምገባው? ኮትስ ውስጥ ነው የምገባው። ምን ለመስራት? ሴልስ ኦርደር ለመስራት። ለምን? አውትስታንዲንግ ኮት ስላለው ማለት ነው። ኮትስ ውስጥ ገባው። ከዚህ የተሰሯቸው ኮቶች የት ነበር ማገኛቸው? ሊስት ውስጥ አይደለም። ስለዚህ ሊስት እላለሁ። ስለዚህ ጫት ናት አይደለም። ኪዋ ማለት እቺ ነች ተስማምታኛለች ያለው ማለት ነው። እኛ ነው አስመልክተን ነው ሴልስ ኦርደር ነው ያደረግነው የላክለት ማለት ነው። ስለዚህ ኮቷን ክፈቷት። ሊስት ውስጥ ያለችውን ኮት ደብል ክሊክ ታደርጓት ትከፈታለች። ከከፈት ነው በኋላ እዚህ ጋር በተኖች አሉ አይደል? ክሎዝ ኒው የሚሉ እሱ ላይ ኮንቨርት የሚል በተን አለ። አገኛችሁት? ኮንቨርት እሱን ክሊክ አድርጉት። ኮንቨርት የሚለውን ኮንቨርት ኮት ዊንዶ መጣ። ኮንቨርት ዲስ ኮት ቱ ኤ ብሎ ኮንቨርት ዲስ ኮት ቱ ኤ ሴል ኢንቮይስ ኤንድ ፕሪንት ናው ሴልስ ኦርደር የሚል ራይት ተሰዷል። ሴልስ ኦርደር ኤስኦ ነምበር የምትላለች አይደለም? አይታችኋል? ኤስኦ ነምበር ኤስ ስንት ነው ለነሱ ጋር 1። ይሄ በጥንቃቄ መስራት አለብን። አንዴ ኮንቨርት ካደረግ ነው ተሳስተን እዚህ ጋር እናገኘው ወይ እዚህ ጋር ኤዲት ለማድረግ አንችልም። እዚህ ሳይድን ማጥፋት አለበት። ተሳስተን ወደ ሴልስ ኢንቮይስ ከላክ ነው ተሸወድም ማለት አይታችኋል? ስለዚህ በጥንቃቄ ወዴት ነው መላክ ያለበት? ይሄ ወደ ሴልስ ኦርደር ራይት። ሴልስ ኦርደር ነምበር ስንባል ኤስ1 እናለን ማለት ነው። ስንጨርስ ምን እንበለው? ኦኬ እንበለው። እስቲ ሄዳ ወይስ አለ? እስቲ ሊስት ውስጥ ግቡና ይወት አለ አይደል? እኛ ግን ልከነው ነበር አይታችኋል? አለ። ደብል ክሊክ አድርጉና እስቲ ክፈቱት እንደቀደሙ። እስቲ ዲሊት አድርጉት ይሄኛውን። አይታችኋል? ደብል ክሊክ አድርጋችሁ ከፍቱ ምን አላችሁ? ኮንቨርት አላችሁ አይደል? ዲሊት አድርጉት እስቲ። አይሆንም አይደለም? አይታችኋል? ኮምፕሊት ወደዛ ተወስዷል። ለሪፈረንስ ብቻ ነው እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ የት ላክ ነው? ሴልስ ኦርደር አይደለም። አሁን ደግሞ እዛ ሄደን ደርሷል የሚለውን ቼክ እናደርጋለን ማለት። ስለዚህ እዛ አብረን እንላለን ማለት ነው። ይሄን ክሎዝ በሉት። ይሄኛውን ክሎዝ በሉት። ስራ ተሰርቷል። ግልጽ ነው። አንዳንድ ማስተካከያዎች ሊፈልግ ይችላል። አንደኛው ደርሷል ወይ ነው። ግልጽ ነው። የላክን ቦታ ላይ ደርሷል ነው። ስለዚህ go to the tasks menu, then go to what quotes /sales order /proposals, then go to what sales orders, right? sales orders. sales order ውስጥ ከሄድን በኋላ ሊስት እንበለው አይደለም? ኦሬዲ ሰርቷል ስራው። ሊስት ውስጥ ነው መገኘት ያለበት። ሴልስ ኦርደር ውስጥ ገቡና ሴልስ ኦርደር ዊንዶ ላይ ሊስት በሉት። መጥቷል አይደል? ኤስ1 ነምበር ኤስ1 መጣለች አይታችኋል? ደብል ክሊክ አድርጉና ክፈቷት። እሷን ሊስት ውስጥ ገቡና ደብል ክሊክ አድርጋችሁ ክፈቷት። ስትከፍቷት አለች አይደለም? ተመልከቱ። ዴት ስንት ይላል? ኖቬምበር 21 አይደል? ዴቱ ትክክል አይደለም አይታችኋል? ስለዚህ ዴቷን ብቻ ምን አድርጓት? 23 አድርጓት። ዴት 23 ከዴት ስር ሺፕ ባይ የሚል አለ አይደል? ከዛ ሺፕ ባይ የሚለው ኖቬምበር ስንት የሚለው 21 ይላል አይደል? ይሄ ስህተት ነው አይታችኋል? ኋላ ራሱ አስተካክሏል። ችግር ነው። እንድታዩት ብቻ ነው። ሴቭ ስትሉት እንዴ ሺፕ ባይ እኮ ከምኑ ከሴልስ ኦርደር ዴት ማነስ የለበትም ይላችኋል። ትክክል ነው አይደል? ሴልስ ኦርደር ማለት እቃውን እልክልሃለሁ ማለት ነው። እቃውን ከትላንት ወዲያ እልክልሃለሁ ማለት ይቻላል? አይቻልም አይደል? ወይ ዛሬ ነው መናገር ያለብኝ ወይ ነገ ነው መናገር ያለብኝ አይታችኋል? አሁን ግን ለዛ ነው እኛ ያልነው ኖቬምበር 23 ነው ዴቱ። ሺፕ ባዩ ግን ትንሽ ዝቅ ብሎብናል ማለት ራሱ አስተካክሏል። ተወት ለጊዜው ኤስ1 ነምበር ኤስ1 ኮዝ ነምበር ኪ1 ያለ አይደል? ሴቭ በሉት። ችግር የለውም። ሴቭ በሉት። ሴቭ ስትሉት ሜሴጅ ያመጣ አይደል? አይታችኋል? ሴቭ ስትሉት ምን አለ? the ship by date cannot be less than አለን አይደል?
ኦኬን በለውና ሴቭን በለው ያስተካክሏል ቀኑን ራሱ ሴቭ ኦኬ ሴቭ እዚህ ነው ሶ ይሄን ጨርሰናል ክሎዝ በሉት ኦሬዲ ቅድም ተመዝግቧል ቀኗን ብቻ ነው ያስተካከልነው ዘግታችሁ ወጡ ከዚህ ስለዚህ this is all about what 23 24 ሴልስ ኦርደር S2 has been issued ይላል አይደል ታስኩ ምንድነው ይሄኛው ሴልስ ኦርደር ነው ይሄኛው ማለት ነው ከቀድሙ ሴልስ ኦርደር ይሄኛው የሚለየው ምንድነው this is a new sales order አይደል it doesn't have an outstanding quote አይታችሁ ስለ ኮታ ያወራ ቀጣ ሴልስ ኦርደር S2 ታዘዘ ነው የሚለው ማለት አይደል so go to tasks menu then go to what quote /sales order /proposals ከዛ ምን ውስጥ ግቡ ሴልስ ኦርደር ውስጥ ግቡ ማለት ዳይሬክት ኮነ ዳይሬክት ነው የሚሰሩት ማለት አይታችኋል so ክሊክ እናድርገውና ከስተመሩ ማን ነው ባይዘው CO2 አይደል CO2 ዴቱ መቼ ነው when is the date 24 አይደለም 24 ኤስኦ ነምበሩ አስሞልቶልናል አይደለም ኳንቲቲውን ስንትን በለው 30 ምኖች ናቸው ያ የቃው አይነት ማለት ነው ታይፕ 30 ምኖች M02 M01 አይደለም ሶ 30 M0 አንዶች ናቸው ሶ 12000 ብር ይታየኛል ነገር ማለት ነው 30 M0 አንዶች ናቸው ስለው 12000 ብር ገጽ ነው ሴቭ ኦኬ ሴቭ አይደል ተለመደው ጆርናል በሉና ይዩት ሶ 1140 አሁን በትክክል አውቆታል ኦኬ በሉት ሴቭ በሉት ዘ ሺፕ ባይ ዴት ብሎ ኮምፓኒ ያደርጋል ኦኬ በሉት ከእንደገና ሴቭ በሉት ሴቭ ኦኬ ሴቭ ከዛ ሊስት ስትሉት ምን አድርጎታል ሁለት ሴልስ ኦርደር ባለ 54000 እና ባለ 12000 ብር ገጽ ነው ሁለት ሴልስ ኦርደር ገጽ ነው ሶ አሁን 25 ለመስራት የቅድሞቹን 21 እና 23 መስራት አለበት አይታችኋል መካከለ ስለነሱ ነው የሚያወራው አይደለም ኮቷን የነበረው ኤስዋን የነበረው ያን ነው የሚያወራው እሱ ያልሰራ ሰው ይሄን መስራት አይችልም ማለት አይታችኋል እነዛኞቹን አቀባብ ያልመጣ ሰው ይሄን አይሰራም ነገር ግን all of the items indicated on Q1 and S1 are delivered ይላል አይደለም ስለዚህ ምንድነው ሲባል at least delivery ነው ታስኩ delivery ነው ወይ ታስኩ ሴልስ ነው እንላለን አይደለም ይሄን ስራ ፒስትሪም ብሎ ይጠራል ሴልስ ኢንቮይሲንግ ነው ሽያጭ ነው ይላል ሴልስ ኢንቮይሲንግ ሶ ታስክስ ጋር ሄዱና ሴልስ ኢንቮይሲንግ የሚል ፈልጉ አይታችኋል ሶ ታስክስ ከዛ ምን ሴልስ ኢንቮይሲንግ ሶ ሴልስ ኢንቮይሲንግ ዊንዶው ይከፈታል አይደል ሴልስ ኢንቮይስ ተከፍቶላችኋል አይደል ሶ ከስተመሩ ማን ነው C01 አይደል C01 አይደል C01 ነው ዴቱ መቼ ነው 25 of November ኢንቮይስ ነምበሩ CSI ነው አይደል CSI ማለት ክሬዲት ሴልስ ኢንቮይስ ማለት ነው የዱቤ ሽያጭ ቅጽ ነው ቁጥር 1 ተሞልቷል ክሬዲት ሴልስ ኢንቮይስ ቁጥር 1 ተሞልቷል ሶ አሁን ይሄ ሽያጭ is it a new ሽያጭ or is it an existing ሽያጭ ነባር ኦርደር ያለው ሽያጭ ነው ወይስ አዲስ ሽያጭ ነው existing ነው አይደል existing ስንልኛ እንደው ኮቱን የምናቀው ኦርደሩን የምናቀው ሽያጭ ነው ስለዚህ apply to sales order number ላይ ነው የሚሰራው ወይስ apply to sales ላይ ነው የሚሰራው የሚል ጥያቄ ነው የጠየኳችሁ አዲስ ሽያጭ ቢኖር apply to sales ላይ እንሰራዋለን ነባር ሽያጭ ከሆነ ግን apply to sales order ላይ ኦርደሩን አውቀን እንሰራዋለን ማለት ስለዚህ የትኛው ነው ነባር ነው አዲስ ነው ሽያጭ ነባር ነው አይደል ነባር ከሆነ ደግሞ መጠየቃችሁ ኦርደር ቁጥር ነው ያቻለው ሴልስ ኦርደር ቁጥር ስንት ነው S1 አይደለም ስለዚህ እዚህ apply sales order number ብሎ ነን ሴሌክትድ ምትሏ ጋር ክሊክ አድርገን ምን እንፈልጋለን S1 የሚል እንፈልጋለን ማለት ነው ከዛ ነው S1 ሶ ልክ S1ን ስንጫን አይተሙ አለ ሪሜኒንግ ስንት እንደሆነ አለ ሺፕድ የሚለው አለ ኦል ስለሚል 130 ብለን መጻፍ አለብን አይደለም በቃ እሷን እኛ የምናደርገው ሺፕድ ላይ ስንት ብለን ጻፍን 130 ምክንያቱም በS1 130 ቃ ነው ከስተመሩ ያዘዘ 130ውን ዴሊቨር አደረግለት ማለት ነው ዛሬ ከዛ ነው ስለዚህ አማውንታችን ስንት ሆነ 52000 ብር ሆነ ባይዘ this is the first sales transaction የመዘገብ ነው እስካሁን ኮት ሴልስ ወደምና ነገር ነበር እሱ ሽያጭ አይደለም በሚወራ ነበር ሲያልፍ ነበር ታጣጣችሁ ይሄ ግን ገቢ ነካ ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አሁን ገቢ ነካ ነው ሶ when you say journal ተመልከቱ when you say journal አታችኋል ዴቱ አለ ኢንቮይሱ አለ ከዛ በፐርፔቹዋል ኢንቬንተሪ ሲስተም አካውንት ሪሲቨብል ዴቢት ሴልስ ክሬዲት
ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ዴቢት እና ኢንቬንተሪ ክሬዲት ያደርጋል ማለት ነው። የኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ እና ኢንቬንተሪ አካውንት ኮዱን ብቻ ያሳያችሁ እንጂ ሂሳቡን አልነገራችሁ። ቱ ቢ ካልኩሌት አለ አይደለም። በፐርፔቹዋል ኢንቬንተሪ ሲስተም ፊፎ ወይ ነው አቨሬጅ ቅድም ከዚህ ቀደም እንደመረጠው የኢንቬንተሪ አይተሙ ባለ ኮስት ፍሎ ፎርሙላ ሰርቶ ሪፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ግን በቃ የመጀመሪያው ሽያጫችን ነው ይሄኛው ስንመዘግበው። ሶ ኦኬ በሉት፣ ሴቭ በሉ፣ ይሄን ኦኬ በሉ፣ ከዛ ሴቭ በሉ፣ ከዛ ሊስት በሉ። ሶ ዲስ ኢዝ ዘ ፈርስት ሴልስ አይደለም or this is the first invoice. ሶ እኔ ጋር ያሳየኝ አይደለም። ስለዚህ ሴቭ ያልኩትን አልተቀበለኝም ማለት ነው። ሴቭ ስትሉት this transaction will cause the customer's balance የሚል አይነት ሜሴጅ ይመጣል። ይሄ ማለት እዚህ ጋር ክሬዲት ሊሚት ራሱ ጽፏል 2500 ብሎ ማለት ነው አይደለም። ክሬዲት ስታተስ ኖቲፋይ ኦቨር ሊሚት ብሎ ጽፏል አይታችኋል። ስለዚህ ለዛ ነው እዚህ ጋር እቺ ሜሴጅ ያመጣል። ስለዚህ yes እንበለው do you want to contribute ጊዜ yes እንበለው ማለት ነው። ከዛ ሊስት እንበለው። ሶ ኢንቮይስስ ሊስትድ ሴልስ ኢንቮይስስ ሊስትድ አንድ ይላል ማለት ነው። የመጀመሪያው ሽያጫችን ነች። ሶ ቀጥሎ ያለውን ሶ ክሬዲት ሴልስ ኢንቮይስ 3 is prepared for sales of 30 units of የሚጅራ አይደለም 30 M1ዎች እና 50 M2ዎች ራይት ምን ተደረጉ ተሸጡ አይደለም። ሶ ታስኩ ምንድነው ሽያጭ ነው ራይት ሶ ልክ ሻን ግዛው አሁን የነገረን ትራንዛክሽን ሽያጭ ነው። አሁን ግን ጥያቄው ነባር ሽያጭ ወይስ አዲስ ሽያጭ ነው? ይሄ what do you think? እንደቀድሞ ኮዱ ተነግሯችሁ ሴልስ ኦርደሩ ተነግሯችሁ ነው ወይስ ቀጥታ ሽያጭ ነው? ይሄ ቀጥታ ሽያጭ ነው አይደለም? እንደዛ ከሆነ እዚህ አፕላይ ቱ ሴልስ ላይ ነው የሚሰራው ማለት ነው። አፕላይ ቱ ሴልስ ኢንቮይስ እዛ አፕላይ ቱ ሴልስ ኦርደር አይሰራበትም ማለት ነው። ታቻ ሶ ከስተመር አይዲ ማን ነው? C02 ነው አይደለም? ከስተመር አይዲ C02 ትመርጣላችሁ። ዴት ኖቬምበር 27 ትመርጣላችሁ። ኢንቮይስ ነምበር CSI 3 ትመርጣላችሁ። CSI 3 ሶ አፕላይ ቱ ሴልስ ኦርደር እና አፕላይ ቱ ምን ሴልስ የሚሉ ሁለት ታቦች አሉ። ሶ ምን ሰራው አፕላይ ቱ ሴልስ ኦርደር ነምበር ላይ ሆነን ነው ማለት ነው አይደለም? ነው ሴልስ ኦርደር ነምበር አላችሁ የለንም አይደለም? ይሄ አዲስ ሽያጭ ነው ካለን አፕላይ ቱ ሴልስ ላይ ነው ሳት ያለባችሁ አይታችኋል። ሁልጊዜ መምረጥ አለባችሁ። በቃ ይሄ ነባር ነው ወይስ አዲስ ነው? ነባር ከሆነ ነባር ቁጥር ስታገኙ ነው ከዛ በቁጥሩ መሰረት ሽያጭ የምትፈጽሙት ማለት ነው። ሶ ኳንቲቲ ሲባል 30 M01ዎች አይደለም ያላችሁ በቃ እኔም ስንጽፈው እሱን ብቻ ነው። ኳንቲቲ ሲባል ደግሜ ደግሞ 50 ምኖች M02ዎች እላለሁ ማለት ነው። በቃ አልቋል ስራው አታችኋል። ስለዚህ ምንድን ያደረገው ካላችሁ 30 M01 እና ምን 50 M02 በድምሩ 14750 ኢንቮይስ ቶታል ላይ 14750 መታየት አለበት ማለት ነው። የግልጽ ነው። እዛች ጋር ብቻ 30 ኳንቲቲ እና አይተም ብቻ ነው ነገሩ ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ኢንቮይስ ሁለት ዕቃ ሸጠው አይደል? ሁለት መስመር ተጠቀማለሁ ማለት ነው። 10 ዕቃ ሸጥ ኖሮ ታች 10 ዕቃ ተጠቀም ነበር ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሌላውን እኔ አልሞላ ማለት ነው። 30 M01ዎች እና 50 M02ዎች ካላችሁ በቂ ነው። ሶ ጆርናል አታችኋል። ጫካ ሆኗል ጆርናሉ አይደለም? ምንድነው ሀፕን ያደርጋለው ሲባል ለፒስትሪ አታችኋል። ብንለያያችሁ ኖሮ የእያንዳንዱን ዕቃ ፕሮፊታቢሊቲ አሰስ ማድረግ እንችል ነበር ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሴልስ ኤንድ አዘር ኢንካም አታችኋል ሁለት ጊዜ ክሬዲት ነው። አንደኛው ለቢ አንደኛው ለኤች ሁለት ዕቃ ለምሸጥ ነው። ለእያንዳንዱ ዕቃ የተለያየ ሴልስ አካውንት ይዛል እንደማለት ነው። ለእያንዳንዱ ዕቃ የተለያየ የኢንቬንተሪ እና የኮስት ኦፍ ሴልስ አካውንት ይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ኋላ ላይ የትኛው ዕቃ ያተርፈኛል የትኛው ዕቃ አያተርፈኝም እያለ ምን እንድናደርግ ማለት ነው አናሊሲስ እንስራ ያስችላል ማለት አታችኋል። እኛ ግን አንድ ሴልስ ኤንድ አዘር ኢንካም አንድ ኮስት ኦፍ ሴልስ ኢንካም አንድ ኢንቬንተሪ ኢንካም ስለሰጠነው ደጋገማቸው 4110 ደገማቸው 4110-01 ለቢ 4110-02 ለኤች እያልን ብንለይለት ኖሮ የተለያየ ትርፍ ማስላት የሚያስችልን መረጃ ይሰበስብልን ነበር እንደማለት ነው። ሶ ሴይ ኦኬ ዘን ሴይ ሴቭ ኦኬ በሉት ሴቭ በሉት የስ በሉት። እንደተለመደው ክሬዲት ሊሚት ስታተስ ሲያሳውቃችሁ ሊስት ስትሉት ሁለተኛው ሽያጫችን ነው ይሄኛው የሚሆነው ማለት ነው። እንዲቀጥሉ ሶ ታስኩ ምን ይመስላችኋል? ይሄኛው ሲአር ማለት ካሽ ሪሲት ማለት ነው። ሶ ታስኩ ምን ይመስላችኋል? ካሽ ሪሲት 1 is issued to customer 01 for full settlement of credit sales invoice 1 ተባለ። ስለዚህ በዱቤ ገዛን ደንበኛው ምን አደረገን? ከፈለን። እኛ ምን አደረግ ነው? ተሰበሰበ አይደለም? ስለዚህ ታስኩ ሪሲት ነው ማለት ነው። ታስክስ በሉና ሪሲትስ ነው። ታስክስ ከዛ ምን ሪሲትስ ግልጽ ነው። ሶ ሪሲትስን ክሊክ እናደርጋለን።
So page 3 will display the receipts window. page 3 will display the receipts window. ሪሲት ስለዚህ ከስተመሩ ማን ነው? ከሱ በፊት ግን ዲፖዚት ቲኬት የሚል አለች። ከሱን ጀምር ራይት ዲቲ ኦ1 ዲቲ 01 ከስተመር አይዲ C01 አይደለም ሪፈረንስ R01 ሪሲት CR1 ዴት ኖቬምበር 28 ይሄን እንሞላለን። እነዚህ ሶርስ ዶክመንቶች ናቸው አብዛኞቹ እና ዴት ነው እስካሁን የሞላ ነው። ልክ እንደ ክፍያ ቅበላም ሲያጋጥማችሁ ፓስት ፕሬዘንት ፊቸር ብላችሁ ጠይቅ አለባችሁ። ይሄን ቅበላ የተቀበልኩት ከኢንቮይስ አንፃር ነው ወይንስ ከሬቨኑ አንፃር ነው ወይንስ ከፕሪፔመንት አንፃር ነው ማለት ነው አይደል? ኢንቮይስ ካላችሁ የበፊት ነው ማለት ነው፣ ድሮ በዱቤ ሽጠን አሁን ሰበሰብ ነው ማለት ነው። ሬቨኑ ካላችሁ እጅ በእጅ ነው ማለት ነው አይደል? ፕሪፔመንት ነው ካላችሁ አይ ለወደፊቱ ምን ሸጠው ነው እንደማለት ነው። ሶ የትኛው ይመስላችኋል? ያሁኑ CR1 is issued to CR1 for full settlement of ምን እንደሚላችሁ CSI1 አይደለም? CSI1 ከዚህ ቀደም የመዘገብ ነው አይደለም? ስለዚህ እዚህ አፕላይ ቱ ኢንቮይስ ላይ መስራት ያለበት ማለት አታችኋል። ይሄ አፕላይ ቱ ሬቨኑ ስገም አይደለም፣ ፕሪፔመንትን ጋርም አይደለም። መስራት ያለበት ምን ጋር ነው? አፕላይ ቱ ኢንቮይስ ጋር ነው። አፕላይ ቱ ኢንቮይስ ጋር ነው ከተባለ ደግሞ ኢንቮይስ ቁጥሯ መኖር አለባት እዛ ላይ አታችኋል። CSI አንድ ምትላለች አይደለም? እሷን ነው የሰበሰብናት። ሶ CSI1 ክሬዲት ሴልስ ኢንቮይስ 1 TU ፔይ ምትላለች አይደለም? በስተቀኝ በኩል ቼክ እናደርጋታለን። ልክ እንደ ፔመንት ነው ይሄኛው አታችኋል። ፉል ከሆነ ሄዳችሁ ፔይን ቼክ ማድረግ ነው። ፓርት ከሆነ ያቺን ፓርት አማውንት መጻፍ ነው የሚጠበቀው አማውንት ፔጅ ላይ ማለት ነው። ይሄ ግልጽ ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ዘ ፈርስት ሪሲት ትራንዛክሽን ማለት ነው። ሶ ጆርናል ብንል 11 10 ዴቢት 11 40 ክሬዲት ዊ ሴ ኦኬ ዊ ሴ ሴቭ ዊ ሴ ሊስት ማለት ነው። ሴቭ ብለን ሊስት እናለን። ይሄ የመጀመሪያው ቀበላ ትራንዛክሽናችን ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ቀበላ ትራንዛክሽናችን ነው። So the next one 29. So issue 200 shares of common stock as dividend for the year amounting 30,000 አይደል? ስቴን ትራንዛክሽን በማኑዋል አስቡት። So this transaction is not it's not a recurring kind of transaction የሚደጋገም አይደለም። So for this kind of transaction in page 3 we don't use special journals. Sales journal, purchase journal, receipt journal, ፔመንት ጆርናል፣ ሴልስ ኦርደር፣ ኮት ምናምን ጆርናል አንጠቀምም ማለት ነው። የምንጠቀመው ጀነራል ጆርናል አይታችኋል። ለዛ ነው እስቲ በማን አስቡት ያልኳችሁ አሉ። ሶ እንደዚህ ያጋጥማችሁ ጎቱ ታስክስ ሜኑ ደን ጎቱ ዋት ጀነራል ጆርናል ኢንትሪ አይታችኋል። ታስክስ ብላችሁ ጀነራል ጆርናል ኢንትሪ ጋር ሂዱ ማለት ነው። ታስክስ ከዛ የት ጀነራል ጆርናል ኢንትሪ። ሶ ጀነራል ጆርናል ኢንትሪ ዊንዶው ይመጣላችኋል። ዴት ሲባል መቼ ነው? 29 አይደለም። ሪፈረንስ ሲባል M01 ጄል አካውንት አሁን አንድ ጄል አካውንት ነው ዴቢቱ ላይ ማለት ነው። 31 15 ትለዋለሁ ነው አካውንት ኮድ 31 15 ማን ነው? ዲቪደንድ አይታችኋል። ክሬዲት ደግሞ የሚሆነው 31 10 ነው ክሬዲት መሆን ያለበት በ30,000 የግልጽ ነው። የግልጽ ነው። ስለዚህ ዲቪደንድ ዴቢት ኮመን ስቶክ ክሬዲት ይሆናል ማለት ነው። ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ። ባይዘዌይ ዲስክሪፕሽን ላይ ዲቪደንድ ዴቢት ኮመን ስቶክ ክሬዲት እናደርጋለን ማለት ነው። then we'll say what save we'll say save then we'll say what list save ብለን ሊስት እናለን። ያው 30,000 ብር ጆርናል ኢንትሪ ሊስት ብሎ 1 ይላል 30,000 ብር ያሳየናል። የግልጽ ነው። so if this is clear we can close this. so the beginning balance owed from customer 01 has been received. ይሄም ሪሲት ነው አይደል? ታቻለ so ራሱ ስፔሻል ጆርናል አይደል? so ታስክስ ጋር ሂዱና then what receipts አይታችኋል። so deposit ticket dt ምን 01 customer id C01 ነው አሁንም የተባለው reference sorry this is dt 02 right ይሄ ሁለተኛው ነው። customer 01 ነው R02 CR2 the date is November 29
then apply to invoice ነው አይደለም? ይሄ beginning balance ስለተባለ past ነው አይደለም? so apply to invoice ላይ 51 ቁጥር አለች። ተዛለቻችሁ 51 ቁጥር ናት beginning balance ነች አይደል? 51 52 ነበር ያስገባናቸው ኢንቮይሳቸው ማለት ነው። 7300 ብር has been received in full ስለሚል ቼክ እናደርጋታለን ማለት ነው። 7300 ብር አማውንት ፔድ ላይ ትመጣለች ማለት ነው። so when you say journal history will display the window that says what accounting behind the screens. so there is a date, there is a reference number, there is a debit and there is what the credit አይደለም? so we say okay, we say save, we say list. so there are what two receipts list አይደለም? ባለ 52000 እና ባለ 7300 ብር ማለት ነው። so as of 31 ብሎ የሚታያለ እሱን ኤክስ አድርጉት። ኦኬ ይሄ ዲፕሪሲዬሽንን ካልኩሌት ማድረግ የፌር ቫልዩ ግመታ ማሰራት የኢንቬንተሪ ኢምፓየርመንት ቼክ ማድረግ ምናምን ነው ናቸው። አይፋርስ ናቸው እነዚህ አጀስቲንግ ኢንትሪ ሳይድ አለ ብታዩት 7 ነገሮች አሉ። 7ቱም አይፋርስ አጀስትመንት የሚፈልጉ ናቸው። ለጊዜው አልፋቸዋል እነሱ ማለት ነው። ሶፍትዌሩ ላይ ብቻ ተቆራለሁ አሁን። ሶ ከታች ባንክ ሪኮንሳይሌሽን የሚላል አይደለም? እሱ ነው የምንሰራው የሚሆነው ግልጽ ነው። ስለዚህ ቺኛዋን 31 የምትለዋን just you can put an x on it። በሚቀጥለው ወርም ስትሰሩ እናንተ እሱን ታጠፉታላችሁ right? የአይፋርስ አጀስትመንቶቹን ታጠፋቸዋላችሁ ማለት ነው። so bank reconciliation, so who is responsible to prepare a bank reconciliation? The accountant of the customer or the bank? bank reconciliation የሚያዘጋጀው ማን ነው ነው ጥያቄ? ማን ይመስላችኋል? አካውንታንቱ ወይስ ባንኩ? አካውንታንቱ ነው አይደል? አካውንታንቱ ነው። የባንኩ ኃላፊነት ምን ማድረግ ነው? ስቴትመንት መላክ ነው አይደል? ሶ እዛ ታች ጋር ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ባንክ ስቴትመንት የሚል አለ አይደል? ስለዚህ ኮመርሻል ባንክ ምን አደረገልን ማለት ነው? የወሩን ባንክ ስቴትመንት ላከልልኛ እት ነው። ሶ እሱን ባንክ ስቴትመንት ስናገኝ ባንክ ሪኮንሳይሌሽን ማዘጋጀት የኛ ስራ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እሱን ለማዘጋጀት we go to what the tasks menu, then we go to what account reconciliation የሚል እንፈልጋለን እና እንከፍቷለን። tasks ከዛ account reconciliation so history will display the account reconciliation window right? so account to reconcile ስትባሉ 11 10 ምረጡ ማለት ነው። ከሉካፕ በተን ውስጥ አይታችኋል። account reconcile 11 10 by the way independent statement ካገኛችሁ ድረስ የፈለጋችሁን account reconcile ማድረግ ይችላልችሁ። ዋናው ስቴትመንት የሚሰጣችሁ አለ ወይ ነው። ግልጽ ነው። ለምሳሌ ሁሉም ከስተመሮች ስቴትመንት የሚሰጣችሁ ከሆነ እነሱንም ሪኮንሳይል ማድረግ ይቻላል። ግልጽ ነው። ስለዚህ አሁን ግን ስቴትመንት ያገኘነው ከባንክ ስለሆነ 11 10 ካሽ ኤንድ ካሽ ኢኩቫለንት ሪኮንሳይል እናደርጋለን። ግልጽ ነው። ሶ እስቲ ወረቀቱ ላይ እንኑና በስተግራ በኩል መጀመሪያ ባላንስ ብሮት ፎርዋርድ ብሎ 10000 ብር አለ። ከዛ ዲፖዚትስ ኤንድ አዘር ክሬዲትስ ብሎ በስተግራ በኩል 52700 ለመቶ ብር ይታያል አይደል? በድምር 59500 እሱ ሪኮንሳይል እናደርግ መጀመሪያ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ዊዝዋልስ ኤንድ አዘር ዴቢትስ ሪኮንሳይል እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ሪኮንሳይል ለማድረግ አላማው እዚህ ታች ጋር አንድ ሪኮንሳይል ዲፈረንስ የምታለች ያጣችሁታል። እሷን ወይ ዜሮ ማምጣት ነው ወይ አውትስታንዲንግ ቼክ ዲፖዚት ትራንዚት ካሉ እነሱን መለየት ነው ማለት ነው። ዋና አላማ ግልጽ ነው። አንድ ሪኮንሳይል ዲፈረንስ ዜሮ ማምጣት ነው አላማችን ማለት ነው። እሱን ለማምጣት ግን እዚህ ጋር ስቴትመንት ኢንዲንግ ባላንስ ከሚለው ነው የሚጀመረው። አይታችኋል። እዚህ ጋር ስቴትመንት ኢንዲንግ ባላንስ ያለ ሂስትሪ ላይ እሷን ምን አድርጓት ባንኩ የላከላችሁ የመጨረሻውን ባላንስ ታስገቡባታላችሁ። ስንት ነው ባንኩ የላከላችሁ የመጨረሻው ባላንስ ኬድ ፎርዋርድ ብሎ ማለት ነው 60650 አይደለም? እሷ ነች የምትፈለገው አይታችኋል። ስለዚህ መጀመሪያ እሷን እዚህ ጋር እንጽፋታለን። 60650 ጽፈን ኢንተር እንላለን። 60650 ጽፈን ኢንተር እንላለን። ከዛ ሪኮንሳይል ዲፈረንሷ ዜሮ መሆን አለባት ነው ያለው አይታችኋል። ባንኩ የላከልን ስቴትመንት ስናስገባው ሪኮንሳይል ዲፈረንሱ እንደውም ጨመረ አይደል? 50650 ብር መጣ። ግልጽ ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ሪኮንሳይሌሽኑ ከመጀመሩ በፊት ከባንክ ያመጣችሁትን የባንክ ስቴትመንት የመጨረሻውን ባላንስ እዚህ ጋር መጻፍ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እሱን ከጻፋችሁ በኋላ እቺ ሪኮንሳይል ዲፈረንስ ዜሮ መምጣት አለባት ነው። ግልጽ ነው አላማው። ሶ አሁን እንደምናደርገው ዲፖዚት ኤንድ አዘር ክሬዲትስ ብሎ ባንኩ የላከው ስቴትመንት ላይ ዲቲ 01 ብሎ ስንት ብር ልኮልናል? 52000 አይደለ? ሲስተሙ ደግሞ በቃ የሚያውቃችሁ እንዳለ ይሄን ከአካውንት የነኩት እንዳለ ትራንዛክሽኖች አምጥቷቸዋል። እዚህ ጋር ታውቃላችሁ። ካሽን ባንክ የነኩት እዚህ ጋር አምጥቷቸዋል። ይሄ የሲስተሙ ነው፣ የሶፍትዌሩ ላይ የሚታየው ነው። ይሄ ደግሞ የባንኩ ነው ማለት ነው። ሶ ዲቲ 01 52000 አለ የለም አለ አይደለም? ወረቀቱ ላይ 52000 እዚህ ጋር 52000 አለ። ይሄ የምናደርገዋለን በስተግራ በኩል ስታተስ የምትል ቼክ ቦክስ አለች አይደለም? እሷን ክሊክ ታደርጋታላችሁ። ክሊክ ማድረግ ማለት ክሊር ማድረግ ማለት ነው። በቃ አግኝቼዋለሁ ይሄኛው ማለት ነው።
ታቻለ እቺን ከዛ ጋር ያናበባችሁ ስታገኙት ክሊር ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ። ቀጥሎ ዲቲ02 7300 ጋር ወረቀቱ ላይ ሲስተሙ ላይ ዲቲ02 7300 አለ አይደል? ይሄኛውን ክሊር እናደርጋለን። አይታችኋል? ቀጥሎ ወረቀቱ ላይ ፎራይን ሬቨኑስ ኮሌክትድ ባይ ዘ ባንክ ብሎ 200 ብር ያሳየኛል። እኔ ጋር 200 ብር የለም አይደለም? ዲፖዚት ስር 200 ብር አይታየኝም። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ብዬ ስጠይቅ ፎራይን ሬቨኑስ ኮሌክትድ ባይ ዘ ባንክ ማለት ነው ባንኩ በኔ ስም ምን አድርጓል? 200 ብር ሰብስቧል ማለት አይደለም? ይሄን ዛሬ ነው ያወቅሁት። አይታችኋል? ስለዚህ አጀስቲንግ ኢንትሪ ያስፈልጋል እኔ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር ታች በኩል ኢንተረስት ኢንካም ምትላለች። አይታችኋል? እሱ ጋር 200 እንጽፋለን። ዴቱ እንዳለ ይሆናል ማለት ነው። አካውንቱ 41 10 ማለትም ሴልስ ኤንድ አዘር ኢንካም ሶ ዚስ አን አዘር ኢንካም ማለት ነው። አዘር ኢንካም ውስጥ የሚመደብ ነው ይሄ አዘር ኢንካም። ይሄ ግልጽ ነው። ይሄ ግልጽ ነው። አሁን ደግሞ በስተቀኝ በኩል ስንመለከተው ሰርቪስ ቻርጅስ የሚላል አይደለም? ሰርቪስ ቻርጅ የሚለው ላይ ስንት እናስገባለን? ሶሪ ተውት፣ ለጊዜው ተውት፣ ከላይ እንጀምራለን። በስተቀኝ በኩል ደግሞ ዊዝድሮዋልስ ኤንድ አዘር ዴቢትስ የሚለው ወረቀቱ ላይ አይደለም? ሲፒቪ 001 5000 አለ አይደለም? ሲስተማችን ላይ ቼክ አድርጉት። ሲፒቪ 002 1200 አለ ይሄኛው። ሲፒቪ 003 150 ይሄም አለ ቼክ አድርጉት። ሲፒቪ 004 1000 ብር ይሄም አለ ቼክ አድርጉት። ከዛ ግን ባንክ ሰርቪስ ቻርጅ ብሎ ስንት ብር? 5 ወር ባንኩ ቀንሼ ባለው ያለ ነው አይደል አገልግሎቴ። ስለዚህ ሰርቪስ ቻርጅ የምትሏ ላይ 500 እንጽፋለን። አካውንት ስንባል 61 30 ወይንም ሚስላነስ ኤክስፔንስ ሲባል አካውንት እንመርጣለን ማለት ነው። ሚስላነስ ኤክስፔንስ አይታችኋል? ባይዘው እነዚህ አጀስትመንቶቹ በሪት የተሰበሰቡት ገንዘቦች ቢበዙ ኖሮ እዚህ ላይ ጋር አጀስት የምትል በተን አለች። እሷን ብቻ ናት ጆርናል ኢንትሪ ያመጣልኛል። አይታችኋል? እሱ ጋር ሁሉንም መዝገብ ይቻላል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ለምሳሌ ኢንተረስትም ሰብስቤልሃለሁ ሴልስ ኤንድ አዘር ኢንካም የሚነካ ነገር ሰብስቤልሃለሁ ቢለኝ ኖሮ ማለት ነው ገቢዎቼ ብዙ ቢሆን ኖሮ ወይም ደግሞ ሰርቪስ ቻርጅ ብቻ አይደለም ኢንተረስት ኤክስፔንስ ቆርጬብሃለሁ ፔናልቲም አለብህ ያለ ብዙ ወጪ ቢነግረኝ ኖሮ እዛ አጀስት ውስጥ ገብቼ አጀስት ማለት ቅድሚያ ያያችሁ ነው ጆርናል ኢንትሪ ያታችኋል። እሱ ጋር ገብቼ መስራት ይችል ነበር ማለት ነው። ብዙ ቢሆን ኖሮ እዛ ሁለት ስለሆነ ግን እዚህ ጋር መስራት ይችላል ማለት ነው። ሶ አሁን አንሪኮንሳይል ዲፈረንሷ ስንት ሆነች? ባይዘው ዜሮ ነው አይደለም? ዜሮ ከሆነ ምን እንላለን? ኦኬ እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦኬ እንላለን። ኦኬ እንላለን። አሁን ይሄ ስራ አልቋል። ግልጽ ነው። አልቋል። ይሄ ስራ በእኔ ሳይድ ያለው አልቋል። በእናንተ ሳይድ ያለው ይቀጥላል። ኋላ እነግራችኋለሁ። ሪፖርት ውስጥ ሄድና ጀነራል ሌጀር እና ጀነራል ሌጀር ትራያል ባላንስ ክፈትልኝ እለዋለሁ። ስለዚህ በትክክል የሰራ ሰው ጀነራል ሌጀር ትራያል ባላንሱ 777550 ብር ማሳየት አለበት ባላንሶቹ ማለት ነው። በቃ ከኔ ጋር ክላስ ውስጥ የሰራችሁት በትክክል ከመጣላችሁ ይሄ ጀነራል ሌጀር ትራያል ባላንሷ የነበበር ስራሷ እቺ ነው መሆን ያለባት። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ከጀነራል ሌጀር ስር ፋይናንሻል ስቴትመንት አለ። ፋይናንሻል ስቴትመንት ስር ባላንስ ሺት አለ። ደብል ክሊክ አደረገውና ባላንስ ሺቱ ደግሞ 540814 ብር ማምጣት አለበት። ትክክል ከተሰራ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሁለተኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው እዚሁ ጋር ስታንዳርድ ኢንካም ስቴትመንት የሚል አለ። እሱ ሲከፈት ሌሎችም ስቴትመንቶች እነዛ ናቸው። 26800 ብር ትርፍ ያሳየኛል። ግልጽ ነው። ሶ እነዚህ ቁጥሮች ከመጡላችሁ ሌላኛው እናንተ የምትሰሩት አለ። ግልጽ ነው። አሁን ወረቀቱ ላይ ይሄኛውን ከጨረሳችሁ በኋላ ምን የሚል አለ? ሪከርድ ትራንዛክሽንስ ቢሎ ሬት ዘ ጊቭን ዴይዝ ኦፍ ዘ መንዝ ኦፍ ዲሴምበር የሚል አለ ማለት አላችሁ። በሁለት ኢሹድ ፐርቼዝ ኦርደር የሚል ይቀጥላል ትራንዛክሽኑ። በ6 100 ዩኒትስ ኦፍ የሚል አለ አይደለም? በ22 ኪቡቱ የሚል አለ። በ26 ኪቡቱ የሚል አለ አሁንም። ከዛ 28 ላይ ያለው ይሰረዛል። እሱ አይፋርስ ሌተር አጀስትመንት ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ታች ጋር ባንክ ሪኮንሳይሌሽን አለ አይደል? አላችኋል 2 6 22 26 ሰሩና አራቱን ሰሩና ባንክ ሪኮንሳይሌሽን ሰሩና ስቴትመንት ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። ይሄ ግልጽ ነው። ደን አሁን ማሳያችሁ ተመልከቱ። አሁን እኛ ያለነው ፔሪድ 11 አይደለም? ኖቬምበር ላይ ሆነ የሰራ ነበር አይደለም? እናንተ ተሰሩ አንደኛ እቺ ፔሪድ 11 ብቻን ክሊክ አድርጋችሁ ማድረግ አለባችሁ። 12 ማድረግ አለባችሁ። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። ሶ ኖ ትሉታላችሁ። ሪፖርት ላድርግ ፕሪንት ላድርግ ሲል ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ፔሪድ ስታደርጋለን 12 አደረጋለን። ከዛ በኋላ ነው ስራ የሚቀጥለው አይደለም? ስለዚህ ዲሴምበር ውስጥ ገባ ማለት ነው። የናንተ ዲሴምበር ስራ ነው፣ የኔ ኖቬምበር ነበረ ማለት ነው። አንድ እሱ እንድሰሩ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ይሄ ግልጽ ነው። ሌላ ማሳየት የፈለኩት እዛው ጋር ለመልሳችሁና ኖቬምበር ላይ ለመልሳችሁና ሶሪ ኖቬምበር ላይ ለመልሳችሁና ኦኬ የስ ሶ ሪፖርት ሴንድ ፎርምስ ላይ
ፋይናንሻል ስቴትመንትስ ብለን ቅድም የገባ ነው አለ አይደለም? ስታንዳርድ ባላንስ ሺት የሚል አለ። ስታንዳርድ ባላንስ ሺት ከዛ ኦኬ ስንለው ይሄ ባላንስ ሺት ከፍቶልናል አይደለም? ስለዚህ ኔም ኦፍ ዘ ቢዝነስ ኢ ሴክሽን 8 አይኤፍአርኤስ ኮምፒውተር ትሬዲንግ ነው የሚለው። ከዛ ስቴትመንቱ ባላንስ ሺት ነው አይደለም? በአይኤፍአርኤስ ባላንስ ሺት ይቻላል ማለት ግን ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን ይመርጣል አይኤፍአርኤስ ታውቃችሁ። ስለዚህ ፒ3 ነው ጋፕ ነው የሚያዘጋጀው ሲባል አይ ማስተካከል ይቻላል የሚለው እንድታዩት ነው። ተመልከቱ እዚህ ጋር ዲዛይን የምትላለች አይታችኋል። ዲዛይን እሱ ጋር ክሊክ ሳደርግ ይሄ ይመጣልኝ ዲዛይኑ ማለት ነው። ደግሞ ቀላል ዲዛይን ለውጦች ላሳያችሁ። አሁን ባላንስ ሺት ብሎ አይደለም ደስ ያለኝ እሱን ደብል ክሊክ ባደረገው አይታችኋል። ቴክስት ቱ ፕሪንት ባላንስ ሺት ብሎ መጣ። አጠፋሁት። ምን ላድርገው ሲለኝ ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን እለዋለሁ። ይሄ ብቻ አይደለም አይኤፍአርኤስ ላይ አሁን እናንተ በኋላ ስታስረክቡኝ የምፈልገው የዲሴምበር እና የኖቬምበር ጎን ለጎን እየታዩላችሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው እንጂ የዲሴምበር ብቻ እንዲወጣ አልፈልግም ማለት አሁን የኔ ኖቬምበር ብቻ ነው የወጣብኝ አይደለም? እንደዛ እንዲወጣ አልፈልግም። አይኤፍአርኤስ ኮምፓራቲቭ ነው ሪኳየር የሚያደርገው ቢያንስ የሁለት ዓመት ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? እቺ ኔት ባላንስ ከረንት ፔሪድ ብለው ደብል ክሊክ አደርጋለሁ። ሳረጋት እቺኛው ዊንዶው ወጣችልኝ ማለት ኮልም ዲስክሪፕሽን ብላ መጨመር ዊንዶው ዲስክሪፕሽን እና ባላንስ የሚል አለ እዚህ ጋር አይደለም? ስለዚህ ጋር አንድ ጨምርልኝ ይሏል አይታችኋል። ሶስተኛ ላይ ከዛ ምንድነው መጨመር ሲለኝ ጊዜ ባላንስ ይሏል። ከዛ ይሄ ባላንስ ምንድነው ሲለኝ ጊዜ ይሄኛው ኖቬምበር 30 አድርገው ይሏል። ይሄ ኖቬምበር 30 ይሄኛው ደግሞ ኖቬምበር 1 አድርግልኝ ይሏል። ኖቬምበር 1 በጽሁፍ ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ኖቬምበር 30 ክሊክ አደረኩትና ሁሉ ነገር እንዳለ ይሁን ግን እቺ አላይመንት ኦፕሽንስ የምትሏ ላይ ዳታ ኤንድ ቶታልስ ታይርድ የምትለውን በተን ክሊክ አደረኳትና የላይኛውን ዳታ ኤንድ ቶታልስ ኦኬ አልኩት። አንድ እሱ ነው። ሁለት የታችኛው መረጥኩትና እቺ ታይም ፍሬም የምትሏን ክሊክ አደረኳትና ከረንት -1 አልኩት። ከረንት -1 አይታችኋል። ከዛ ይሄን ኦኬ አልኩት። አይታችኋል ፕሬዘንቴሽኑ ትንሽ ተቀየረ አሁን። ከዛ እስቲ ምን ልበለው ፕሪቪው ልበለው። ከዛ ኦኬ እስቲ ልንበለው። አይታችኋል ምን እንዳደረገ ነው። በፊት ላይ መጀመሪያ ስራውን ስንሰራ ጀነራል ሌጀር ሰራውን አይተን ነበር አይደል? ትዝ ይላችኋል 646300 ያየንበት ማለት ነው። ዴቢት ቶታልና ክሬዲት ቶታል የዛን ቀን ላይ የተዘጋጀው ባላንስ ሺት ይኸው እዚህ ጋር ወጥቷል። 479714 ያሳያል ቶታል አሴት። ያሁኑ ደግሞ ኖቬምበር 30 ላይ ያለው 540814 ያሳያል። የእናንተ ደግሞ አሁን እንዲገባ የምፈልገው እዚህ ጋር ዲሴምበር ብሎ እንዲገባ ነው ፈልገው ማለት አይታችኋል። የዚህ ነው 3 ይሆናል ማለት ነው። ካለዛ ደግሞ ሁለቱም ኖቬምበር 1 እና ኖቬምበር 30 እኔ ቢጊኒንግ ኦፕኒንግ እና የመጀመሪያውን ፒሪድ ኢንድ ነው ያሳየሁት። እናንተ ደግሞ አንድ ፒሪድ ኢንድ ታሳያላችሁ እንደማለት ነው። እሱን ለማድረግ ያው ዲዛይን ውስጥ ገብታችሁ ራይት እቺኛዋን ደብል ክሊክ አድርገን ይሄ ባላንስ ሲመጣ አሁን አራተኛ እንዲገባ ፈልግ ኖሮ አታችኋል አራተኛ ያስገባል ማለት ነው። የመጀመሪያው ዲሴምበር ይሆናል። ቀጥሎ ያለው ኖቬምበር 30 ይሆናል። አራተኛ ደግሞ ቼክ አድርጌ ማስገባው ኖቬምበር 1 ይሆናል ማለት ነው። ለውጡ እቺኛዋን አይታችኋል። እቺ ኖቬምበር 1 ያልኳትን ከረንት -1 ነበር ያልኳት ነበረው። በኋላ ከረንት -2 ትሆናለች እሷ። ከዛ ኖቬምበር 30 ደግሞ ከረንት -1 ይሆናል። የመጀመሪያው ደግሞ ከረንት ይሆናል ማለት ነው ራሳችሁ እንደማለት ነው። እሱ ከመጣላችሁ እቺኛዋን ሴቭ ታደርጓታላችሁ ለሁል ጊዜ እንዲወጣ ማለት ነው። ምን ብለን ሲባል አይኤፍአርኤስ ሶፍት እንበለው ራይት አይኤፍአርኤስ ስምንት ፋይናንሻል ፖዚሽን ሴቭ ምን ለሚጠቅም አካላችሁ አይታችኋል። ስታንዳርድ ባላንስ አይቀየርም ሁል ጊዜ ማለት ነው። ስታንዳርድ ነው ሶፍትዌር ያዘጋጀው ነው። ይሄ ስታንዳርድ ባላንስ አይታችኋል። ባላንስ ብሎ የሚጀምረው ነው ሁል ጊዜ አይቀየርም። ነገር ግን እኔ አሁን ያስተካከልኩት ይኸው እዚህ ጋር አለ። እሱ ደግሞ ሁል ጊዜ ይኖራል ማለት ነው ልክ ባስተካከልኩት መንገድ you know. So at least these are the minimum things that I would like to show. So this is all